give us a few minutes so that the other candidate Absolutely. will. On behalf of Department of Electrical Engineering, I, Dr. Soma Bishwas, express my heartiest welcome to all the fellow participants and our eminent speaker. Today is the second day of our webinar lecture series on modern trends of electrical engineering and its applications. It is my proud privilege to have with us our eminent speaker, Professor Amitava Chatterjee, Professor, Department of Electrical Engineering, and an erudite speaker. Hope you will immensely enjoy his wonderful lecture and be ignited with his insightful thoughts. Now, I will request our head of the department, Dr. Sushanto Datto, to introduce Professor Chatterjee. Good evening to all. First of all, thank you, sir, for acceptance of our letter. Respected Honorable Eminent Speaker, Professor Amitava Chatterjee, and distinguished participants. Professor Amitava Chatterjee presently serves as a professor in Electrical Engineering Department of Jadavpur University, Kolkata. He is recipient of Japanese government scholarship in 2003 and recipient of JSPS postdoctoral fellowship in 2004. He is a fellow of Indian National Academy of Engineering, fellow of IETE India, a fellow of Institution of Engineers India, and is a senior member of the IEEE USA. Dr. Chatterjee's key research interests include systems and control, signal processing, intelligent instrumentation, image processing, and robotics. Thank you, sir. Thank you, madam. So, should I start now? Yes, sir. Okay, so thank you, Professor Datto, Professor Bishwas, and everybody from the BC Roy Engineering College. So it is my pleasure to be present here, and I'm happy to accept your invitation to deliver a talk here. And my first query will be, I think all of you understand Bengali, or is there somebody who is not understanding Bengali in the audience? Because sometimes I have a bad knack of explaining a few things in Bengali sometimes, but I have to be extra cautious if there is anybody who does not understand Bengali. Is there anybody here in the audience who Everybody understands Bengali, I think. At times I forget and I made a slip, so please pardon me for that. But sometimes it helps me in explaining things. So with that, let me just first make my video off, and then I'll present my presentation now. So. Is my presentation visible now? Yes, sir. Can you see my presentation? Can I move forward from here? Yes, sir. Okay. So so I've gone full screen now. I hope you all of you can see that. Is it okay? Can I move forward? Yes, sir. Okay. So the presentation that I'm going to make now will be about learning strategies for human-robot collaboration, a topic which is gaining much prominence in recent times. And I felt that this may be a very interesting topic, and you may say that maybe for the last 1 year or so, I am delivering some talks or discussions about this topic. And generally, my understanding is that people may feel that this is a very interesting topic for the audience. And especially because it is essentially, I think, the webinar concentrates on discussing topics with essentially the faculty members who are engaged in different types of research in different domains. So from that point of view, it is more of an interdisciplinary topic
which can be useful for many because it has many different aspects and different people from electrical, electronics, computer science, IT, instrumentation. Everybody may have some area of interest which can be of use for them. So the first point that I have as a standard disclaimer that I put in every presentation, that whatever I'm going to express here, whatever I'm going to discuss here, it's my personal opinion. Of course, my university is not responsible for my views. And in my talk, if there are any references made to some companies or websites, it's a general disclaimer that this is only to illustrate the concepts. In no way I am intending to vouch for their products or solutions. It's only for explaining things. And no malice is intended to anybody or any company or any institution. So if there is at any point of time, if you feel that there is anything that is slightly in that direction, please pardon me from the very beginning. That is not at all intentional from my side. So now let us go into the topic that we will be discussing right now. What is human-robot collaboration? Actually, you may say that for the last 30 years, robots have been utilized for different kinds of autonomous jobs, mainly in factory automation, maybe in nursing, maybe in disaster mitigation or disaster management. And in all those applications, a very important area of robot has always been to develop some application using autonomous robots. Now, what is autonomous robots? Autonomous robots mean the robots which will have their intelligence in such a fashion that they will be able to take care of any particular problem they want to solve at hand, and they're able to solve many problems. Ideally, that should be the situation. But it has been seen in the last 3 decades that if the robot is given the entire responsibility of solving the problem purely from their end, without any intervention of a human being, then the application always has a very limited scope and maybe the problem will be, maybe say for example, can you all hear me? Is it going on nicely? Some problem was there, but now it is okay. Now it is. Display is not seen. No, display is in. You unpin this, sir. Tapan sir, unpin this. কি করব বলো, মানে এসকেপ করে মেইনটায় চলে আসবো, মেইন স্ক্রিনটায়? না, আপনারটা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যিনি কোশ্চেন করছেন তপন স্যারকে বলছি আর কি। আচ্ছা ওকে, স্যার আপনি স্যার ইউ মে ক্যারি অন। মানে হ্যাঁ, আমার ঠিক আছে, আমি কি বলতে পারি? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, মানে প্রেজেন্টেশন দেখা যাচ্ছে তো ঠিক মতো? হ্যাঁ, মাঝে স্যার একটুখানি সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে গেছিল, কিন্তু এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে মেইনলি আই ওয়াজ ট্রাইং টু এক্সপ্লেইন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াই কোলাবোরেশন ইজ রিকোয়ার্ড, বিকজ আমরা দেখেছি for the last 25-30 years that if the robot is given the entire responsibility of solving a problem, then there may be a very limited scope of application or limited area of problems that can actually be solved by robots successfully. If the robots collaborate with human, then probably there is a wider scope of application. Say for example, কোনো একটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর জবে, সেখানে হয়তো আমরা একটা ব্যাচ প্রসেসিং করছি. In those situations, maybe a certain type of job will require day in day out very similar kind of job, very boring kind of job. সেই ধরনের জবটায় probably the robots will be more useful than a human being. But that particular day in day out routine job, if at times there comes some challenges over it, and those for those challenges, sometimes you may need the supervision of the human being for the robot to change its style of work
or solving the problem, or at times maybe the responsibility can be actually taken over by the human being to do a certain job and then give the control back to the robot, and the robot will carry out with the routine job and they will not get tired, and you will not require changing that personnel. So essentially from that point of view, imaginative works, leave it to human, day-to-day routine works, leave it to robot. So in that way, if they collaborate, most of the jobs, a wider scope of application of robots in collaboration with human will become more successful. So that was how, if I go to the next slide, you can see the next slide where I have the collaborative strategies, how they relate the learning methods, sensors and actuators and the robotic system. You know that from any robotic system, the sensors are utilized to gather information about the environment, and with that information available for the robotic system from the environment, there can be some learning strategies implemented in the robot, so that whatever be the information coming from the sensor, based on that robot learn what is to be done, and when that learning is over, they can collaborate strategically with a human being in such a fashion that a command is issued for the actuator, or which means the actual robotic arm or robotic leg to move. So that is how a closed loop system will work. And at the end of the basic understanding of these topics, I will have two examples to discuss. One example which is being very recently developed in another laboratory, and one example that we have developed in our own laboratory to show probably in my view two very interesting problems where human and robot can collaborate to solve very different kinds of problems. So this can be a single arm collaborative robots that you can have in any industry. These are available in the market for essentially collaborative jobs, and these are single arm jobs basically from different very popular companies, industrial companies like Sawyer, Universal, KUKA and Fanuc. And if you go to the next slide, you can see some of the dual arm collaborative robots like Yumi from ABB, Baxter, NextStage, Pier 2. These are the different types of dual arm robots. Single arm robots are generally very precise, relatively fast acting. On the other hand, some jobs require two hands of a robot, which means the robustness of the system can be increased if we implement dual arm. But still, I think single arm collaborative robots are more popular than dual arm collaborative robots. These are some of in the next slide. We are now in slide number 7. I hope you can see the slide number 7. Is it visible to everybody? I hope so. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it is visible, sir. Okay, so you can see that these are the specifications of some single arm collaborative robots. What is meant by the degree of freedom? Degree of freedom means how many variables that you can vary. Say, for example, if you have a hand, then if you look at your hand, probably from the shoulder to the human hand joint to each finger, there are different degrees of freedoms which you can move. So the robotic arm will also try to emulate that. And the repeatability means that if it is supposed to move by 5 millimeter, then it can move guaranteedly with a region of 4.9 millimeter to 5.1 millimeter. Then we can say that repeatability is plus minus 0.1. You can understand lower the value of repeatability, the excellent is the precision of the robotic arm. And payload means how much load that the hand can carry. One can easily see that Fanuc RC335IA is capable of carrying a payload of 35 kg, which is a huge load, and still maintaining that repeatability of plus minus 0.08 millimeter is excellent. But the problem with Fanuc, not the problem, a constraint is that it has only 4 degrees of freedom. That means it do not have too much degrees of freedom, which Sawyer robot can have. So some of the robots will have more degrees of freedom. Some of the robots will probably have the better capability of carrying a payload. Some of them will have a higher repeatability, and it all depends on the kind of actuators that they employ. There can be serial elastic actuators, or there can be some other kind of actuators. And these kind of robotic arms are actually implemented either in research or in commercial, and there can be some robots which are both research and commercial oriented, as is being shown in this slide.
So if we go to the next slide, that shows the dual arm collaborative robots. I already told you that single arm collaborative robots are more popular than dual arm collaborative robots. So if we come to dual arm collaborative robots, still there are some particular applications where you need two arms for balancing the total load. And in that situation, probably a single hand is not expected to carry a huge load, because if one hand carries a huge load, you can understand the load variation will be skewed on one side and the robot may fall over. So that is the reason the payload associated with the collaborative robotic arms in case of a dual arm collaborative robot is much less. You can see 2.2, 1.5, 1.8. There is no robot in this region where they can support a payload of more than 10 kilograms. But the repeatability is still of the very high order. Degrees of freedom are again like 4, 6, 7, 7, which we also saw was very competitive with the single arm robots. So given this configuration of different robotic arms, let us start discussing about some general kind of wearable robotic systems. Now, wearable robotic systems basically will have two types of systems. You can have the robot being weared, or rather, either in the upper arm or in the lower arm or in the feet itself. মানে তোমার বডির আপার পার্টেও এই রোবোটিক সিস্টেমটাকে তুমি ব্যবহার করতে পারো, তুমি তোমার লোয়ার পার্টও ব্যবহার করতে পারো। এবার এই যে আপার লিম্ব ওয়্যারেবল রোবোটিক আর্ম দেখানো হচ্ছে, এসেনশিয়ালি এর কাজ হচ্ছে অ্যাজ ইফ ইট ইজ গোয়িং টু প্রোভাইড ইউ আ সেকেন্ড হ্যান্ড। মানে যেন একটা সেকেন্ড হ্যান্ড, যে সেকেন্ড হ্যান্ডটা তোমাকে এক্সট্রা লোড ক্যারিং ক্যাপাবিলিটি ইন্ট্রোডিউস করছে, এবং সেই লোড ক্যারিং ক্যাপাবিলিটি ইন্ট্রোডিউস করার পর তারপরে তুমি যে কোনো প্রিসাইজ কাজ কতটা করতে চাও, ফর দ্যাট দ্য হ্যান্ড হ্যাজ টু বি মুভড, and based on that hand movement, the robotic hand which is in support with your hand, but robotic part, support part, that support part will also move. But the overall load carrying capability, overall work capability of your upper limb gets increased because of this. So you can understand here both the human being and the robot, both of them are present and both of them are required for solving a certain problem. এমন নয় যে শুধু মানুষটা কাজ করছে বা শুধু রোবটটা কাজ করছে, দুজনেই কাজ করছে, যেন একটা মানুষেরই ডান হাতটার বদলে দুটো ডান হাত এসে গেছে, ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। And these are different kinds of wearable robotic systems which are commercially available, upper limb wearable robotic systems. I have already discussed the different kinds of degrees of freedom actuators that they utilize. So if you want to study in detail, somebody can go to these websites of these companies or some other robotic companies and they can learn more. But basic understanding or basic point of focus in this lecture is to discuss about how the robots can learn, what are the learning strategies that can be inside robot, so that they successfully collaborate with a human being. That means intelligence part, learning part, essentially through the concepts of machine learning, how they can be incorporated in the robot so that they understand কতটা নিজে করব, কতটা হিউম্যান করবে, কখন হিউম্যান করবে, কখন আমি করব, এইগুলোকে আন্ডারস্ট্যান্ড করাটা রোবোটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা খুব বড় পার্ট। এবং আমরা আপাতত সেই পার্টেই কনসেন্ট্রেট করছি, ফর দ্য সিম্পল রিজন ইচ অফ দিস সাব মডিউলস উইল রিকোয়ার এ হিউজ ইলাবোরেট ডিসকাশন। একটা লেকচারে কখনোই তুমি সবগুলোকে ডিসকাস করে উঠতে পারবে না, ইটস নট পসিবল ফর ইউ। সরি, আমি বারবার ছাত্রদের রেসপেক্টে তুমি বলে বলে অভ্যস্ত, মানে যখনই তুমি বলবো মনে মনে ওটাকে আপনি করে নেবেন। আই এম সরি ফর দ্যাট। ওকে, লাইক দ্য রোবোটিক সিস্টেমস দ্যাট উই হ্যাড in the upper limb robotic systems, we also have the wearable lower limb robotic systems. দেখুন এইখানে এই যে একটা এক্সট্রা এক্সোস্কেলিটন ফুট আছে, এই ফুটটা আচ্ছা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি? আমি এখানে ক্লিক, এখানে একটা জায়গা দেখাচ্ছি, ইজ ইট ভিজিবল টু এভরিবডি? Can Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so can you see that this is like a second foot for you? It's like a second foot. It is supporting the original foot. What is the objective of this foot? The objective of this foot is that to share the load that you are actually putting on. লাইন তো কেটে গেল। স্যারের কানেকশন একটু প্রবলেম হচ্ছিল। যাদবপুর থেকে লাইন কানেকশনটা খুব ভালো পাওয়া যায় না যাদবপুর থেকে।
অটোমেটিক্যালি তার সঙ্গে প্যারালালি একসঙ্গে মুভ করবে এবং তার শরীরের সঙ্গে যেন বেঁধে রাখা আছে, such that this exoskeleton foot will bear a certain amount of load. And don't remember, this is not a walking device. I'm coming to walking device later. This is like an additional leg along with your own normal leg. So now let us come to robot assist devices that one can develop. এর মধ্যে প্রথমেই দেখো একটা পার্ট, আমি প্রথমে আপনারা দেখুন যে আমি এখানে একটা মাঝখানে রেখে লিখেছি ওয়াকিং অ্যাসিস্ট ডিভাইসেস। ওয়াকিং অ্যাসিস্ট ডিভাইসেস আর লাইক দোজ ডিভাইসেস যেখানে একজন হয়তো বয়স্ক ব্যক্তি, তিনি হয়তো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে চাইছেন, তিনি ক্রাচ ব্যবহার করছেন, উইচ ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং জব। সেখানে ইনস্টেড অফ দ্য ক্রাচ ক্যান আই হ্যাভ অ্যান অ্যাসিস্ট ডিভাইস which will make the person walk comfortably and ride those stairs? Is it possible for him? পাওয়ার অ্যাসিস্ট সোর্স, এগুলো কি হয়? ধরা যাক কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় কোনো একজন মানুষকে পিঠে করে কিছুটা লোড নিয়ে যেতে হচ্ছে। পাওয়ার অ্যাসিস্ট সোর্স মানে হচ্ছে এগুলোকে আমি যদি গায়ে পরে নিই তাহলে যেন পিঠে কিছুটা এই পাওয়ার অ্যাসিস্ট স্যুটগুলোই কিছুটা লোড ক্যারি করবে এবং হিউম্যান বিংকে অনেক কম লোড শেয়ার করতে হবে। And similarly, there can be some intelligent assist devices which are as given in the next slide. You can see where I can have a handle controlled intelligent assist device for load lifting. দেখুন একজন ভদ্রলোক তিনি আর কি কিছুটা লোডকে লিফট করার জন্য একটা সার্টেন পোর্শন পর্যন্ত তিনি নিজে হেল্প করছেন, কিন্তু তারপর বাকিটা কিন্তু ওই অ্যাসিস্ট ডিভাইসেরই কাজ হচ্ছে যে কেবল অ্যাঙ্গেল সেন্সর গুলো ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অ্যাঙ্গেল সেন্সর গুলো দিয়ে লোডটাকে ক্র্যাম্প করা হচ্ছে এবং সেটাকে তোলা হচ্ছে। এবার আমরা রাস্তায় যে ধরনের এক্সকাভেশনের জন্য যে জবের জন্য যে ডিভাইস গুলো দেখি, সেই ডিভাইস গুলোর থেকেও কিন্তু এই ডিভাইস গুলো স্পেসিফিক্যালি ইন্টেলিজেন্স লেভেলটা অনেক হায়ার হওয়ার কথা। And that is why when those kind of excavators are not used or usable in real life, then these kind of systems can be utilized for more challenging situations and with higher degrees of precision and for different kinds of problems to be solved. There are different types of sensors and actuators that a robotic system can employ. Robotic sensors and actuators এর মধ্যে কিছু vision based, কিছু robotic skin based, EEG, EMG, বার্ডস আই ভিউ দিয়েছি, কিন্তু আবার বলছি এটা সম্বন্ধে আমি ডিটেইলে আলোচনা করব না, কারণ সেন্সরস এন্ড অ্যাক্টুয়েটর্স ফর রোবোটিক্স itself will require a separate discussion. But for the moment today we are concentrating mainly on learning strategies, and the scenario will get more interesting when we specifically come to the problems that can be actually solved. But প্রথমে একটা জেনারেল পারপাস ডিসকাশন না করে আমরা ডাইরেক্টলি যদি একটা প্রবলেমে চলে যাই তাহলে বেসিক একটা আনলককে ডেভেলপ করা সম্ভব নয়। তার জন্যই কিন্তু একটা বার্ডস আই ভিউ অফ দ্য ওভারঅল সিনারিও ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ফ্রম ইউর সাইড or from our side also. So now let us come to what are the collaborative strategies that can be implemented. কোলাবোরেটিভ স্ট্র্যাটেজিজ অফ, এই যে স্মল পিটা দেখা যাচ্ছে, এই স্মল পি মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল হিউম্যান রোবট কোলাবোরেশন। কোলাবোরেটিভ স্ট্র্যাটেজিজ মানে এবার এই হিউম্যান এবং রোবট হাউ দে উইল কোলাবোরেট বিটুইন দেম। সেই কোলাবোরেশন গুলো কিন্তু কোনো আরবিট্রারি কোলাবোরেশন নয়, কিছু কিছু স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজিজ ডেভেলপ করতে হয় কিছু কিছু স্পেসিফিক সিচুয়েশনের প্রবলেম গুলোকে সলভ করার জন্য। প্রথমটা দেখা যাক, জয়েন্ট অ্যাটেনশন ফর্মুলেশন। এই জয়েন্ট অ্যাটেনশন ফর্মুলেশন মানে হচ্ছে প্রথমে হিউম্যানের সঙ্গে যখন রোবট কোলাবোরেশন করবে তাহলে প্রথমে হিউম্যানের অ্যাটেনশন ড্র করতে হবে। সে ফর এক্সাম্পল অ্যান অটিস্টিক চাইল্ড, if you are going to utilize a robot for helping that child, তাহলে প্রথমে বলতে হবে যে যেন একটা হিউম্যান standing beside the robot, তিনি বলবেন যে look here, we are going to do this, so that you get or acquire the attention of that child suffering from autism, and then he or she will understand that the robot is going to help him or her. So that is how the attention seeking is very important. Second point is turn taking. Turn taking টা কি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এমন কিছু কোলাবোরেটিভ স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করা হতে পারে যখন কিছুটা সময়ের জন্য রোবট কাজ করবে, কিছুটা সময়ের জন্য হিউম্যান কাজ করবে, তারপরে টার্নটা উল্টে গিয়ে আবার হিউম্যান কাজ করবে এবং মানে কখনো হিউম্যান কাজ করবে, কখনো রোবট, তখন রোবট বসে থাকবে, আবার কখনো রোবট কাজ করবে, হিউম্যান বসে থাকবে। এই টার্ন যখন চেঞ্জ করা হবে, কখন চেঞ্জ করা হবে এবং কিভাবে চেঞ্জ করা হবে, সেইটা হচ্ছে এই টার্ন টেকিং স্ট্র্যাটেজির একটা পার্ট।
আর টাস্ক প্ল্যানিং এন্ড নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে কি কাজ করতে চলেছি সেটা জানি, বুঝতে পেরেছি, কি করে হিউম্যানের সঙ্গে কোলাবোরেট করতে হবে সেটা বুঝতে পেরেছি, এবার প্ল্যান করা কি করে তাকে হেল্প করবো। সে ফর এক্সাম্পল একটা টেবিল লিফট করা হচ্ছে, এখনকার দিনে এরকম কোলাবোরেটিভ রোবট ডেভেলপ হয়ে গেছে যেখানে ওয়্যার আই ক্যান হ্যাভ আ হিউম্যান ইজ অন ওয়ান সাইড অফ দ্য টেবিল অ্যান্ড এ রোবট ইজ অন দ্য আদার সাইড অফ দ্য টেবিল। এবার যে হিউম্যান একটা টেবিলকে লিফট করার চেষ্টা করলো, সঙ্গে সঙ্গে রোবট এটা বুঝতে পারলো, সেন্স করলো দ্যাট দ্য হিউম্যান ইজ ট্রাইং টু লিফট দ্য টেবিল। তার মানে এবার রোবটটাকেও লিফট করা উচিত টু মেনটেন ব্যালেন্স। এবার এই লিফট করার জন্য এই আশেপাশের এনভায়রনমেন্টে আর কি কি কম্পোনেন্ট রয়েছে, লিফট করতে গেলে কোনো ফাউল হবে কিনা, এইটাকে প্রপার প্ল্যান করাটা হচ্ছে টাস্ক প্ল্যানিং এর কাজ। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এ ভেরি ভেরি কমপ্লেক্স problem is like helping a human being in shifting something, and robots doing that kind of a job you may say is one of the toughest kind of jobs, most complex kind of jobs robots can actually perform in real life and they collaborate with a human being. এবং এই যে যেটা বারবার বলছি যে কোনো রোবটকেই আমাদের প্রথমে কিছু কিছু প্রি সিচুয়েশন বা প্রি প্রবলেম সলিউশনের জন্য তার ইন্টেলিজেন্স লেভেল লার্ন করে রাখতে হবে। ফর দ্যাট এসেনশিয়ালি ইউ হ্যাভ টু এমপ্লয় সাম কাইন্ড অফ মেশিন লার্নিং মেথোডোলজিস, and the machine learning methodologies that are employed for these kind of problems are well known to everybody, like artificial neural network, support vector machine, deep learning, Gaussian mixture model, কিছু এখানে দেখানো আছে reinforcement learning, hidden Markov model, there can be other strategies too. এবার আমরা যখন এক একটা এক্সাম্পল দেখতে পাবো, দুটো এক্সাম্পল আমি আমার এই লেকচারে আলোচনা করব, এছাড়াও যে অন্যান্য যখন এক্সাম্পল দেখতে পাবো তখন সেখানে বুঝতে পারবো given that particular kind of problem the robot is trying to face and solve, সেখানে কি ধরনের লার্নিং প্রয়োজন এবং সেই লার্নিংটাকে ইমপ্লিমেন্ট করানো অ্যাচিভ করার জন্য what can be the machine learning methodology that can be employed for those kind of situation. Given this basic, the topics or the two basic kind of problems that we will discuss within this particular lecture, এবং প্রথম যে টপিকটা আমি ডিসকাস করতে চলেছি সেই প্রথম টপিকটা হচ্ছে হিউম্যান রোবট হ্যান্ডওভার। Human robot handover is a very popular problem in any collaborative robotics. What is the basic understanding? A job has to be completed or a job has to be successfully accomplished where essentially it's like a manufacturing job, a batch processing job, where some of the objects will have to be handed over from the human to the robot, and in some situations some of the objects have to be on the other way have to be delivered by the robot to the human. How should this handover take place so that there is a smooth handover process between human and robot carried on? That is the basic understanding or basic problem in any human robot handover situation. So there are basically two kinds of traditional methods that are being employed. One is using vision or vision-based approach, where I have the computer vision or robotic eye. The robotic eye or the computer vision, it tries to understand what the human is trying to guide it or what the human is trying to tell him. Accordingly, it will proceed. And in some situation, there is some physical contact-based approach where some touch sensor-based system can be developed. By touching, one can tell a robot what has to be carried out. Now, there is a third kind of very interesting methodology that is being developed by W. Wang et al., which you can see from the source that is that has been published in recent times in 2019. It is an IEEE transaction on human-robot systems, which actually shows how this collaboration between human and robot can be carried out using some form of natural wearable sensing device. So we will discuss that particular scenario now. আচ্ছা, আমি এতক্ষণ যা বললাম মোটামুটি ক্লিয়ারলি শুনতে পাওয়া গেছে তো? Yes, sir. Okay, so I think I hope everybody is following that. Any question till this point? Any question till this point? Anybody can ask me, or should I move forward? Sir, already SRT sir has one question. SRT sir. হ্যাঁ, সেটাকে আমি Hello. এখন নেব নাকি লাস্টে নেব, কোনটা হলে বেটার হয়?
Sir, as per your wish, sir. Whatever will be, sir. আমার মনে হয় লাস্টে হলেই ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি প্রসিড করে যাচ্ছি, কিন্তু আমি মাঝে মাঝে Yes, জিজ্ঞেস sir. করছি এই কারণে যে মানে আপনারা মানে কানেকশনটা ঠিক মতো এস্টাবলিশড আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য, নাহলে তো ওটা তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সুন্দর শোনা যাচ্ছে, No, sir. সুন্দর শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে তো? ওকে, খুব ভালো শোনা যাচ্ছে। Yes, sir. ওকে ওকে ওকে। আর বুঝতে পারা যাচ্ছে তো যা বলছি? আসলে এরকম ভাবে মানে সামনে দাঁড়িয়ে বলার তো কোনো রিপ্লেসমেন্ট হয় না, সেটা তো একটা কিছু করার নেই। কাজে বুঝতে পারা যাচ্ছে কি যেটা যেটা বলছি আমরা? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, Yes, খুব sir, সুন্দর। yes, sir. খুব সুন্দর হচ্ছে। Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So, as I was mentioning, যে দু ধরনের বেসিক ট্র্যাডিশনাল মেথড, ভিশন এবং ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট বেসড অ্যাপ্রোচ অলরেডি আমাদের জানা আছে, বা এর আগে এরকম এর সলিউশন ডেভেলপড হয়েছে। একটা 3 নম্বর মেথোডোলজি যেটা আমি which I came across was very interesting, and I thought that I should discuss with in different forums. Many people may feel interested, এবং আমরাও পরবর্তীকালে হয়তো এই ধরনের কিছু কাজকর্ম করতে, এখনো আমরা করে উঠিনি কিন্তু করতে ইন্টারেস্টেড হব। সেটা হচ্ছে হিউম্যান অ্যান্ড রোবটের মধ্যে অবজেক্ট হ্যান্ডওভার হবে, ভিশনও ব্যবহার করা হবে না, ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টও ব্যবহার করা হবে না, সাম সর্ট অফ ন্যাচারেবল ওয়্যারেবল সেন্সিং ডিভাইস ব্যবহার করা বা সেন্সার্স ব্যবহার করা হবে। হাউ দ্যাট ক্যান বি ডান, এইটা হচ্ছে কমপ্লিট স্কিম বলতে পারেন, যে এই পেপারে যে এই ফ্রেম অফ ওয়ার্ক এখানে that how it is showing that neither it is touching the robot, nor the robot is having any eye or computer vision to understand what the human is saying. So for that, they have a wearable sensory device. In 3 layers, the entire work is carried out. In the first layer, we have data layer. ডেটা লেয়ারে কি কাজ? এই যে ওয়্যারেবল সেন্সরি ডিভাইসে কিছু সেন্সর রয়েছে, আমি ডিটেইলে এগুলো বলবো একটু পরে। সেই সেন্সর ডিভাইস থেকে কিছু সেন্সরি ইনফরমেশন বা সিগন্যাল কালেক্ট করা হবে। সেই সেন্সরি সিগন্যাল বা ইনফরমেশন কালেক্ট করাটাকে বলা হচ্ছে ডেটা অ্যাকুইজিশন। এই ডেটা অ্যাকুইজিশন, যেটা র ডেটা অ্যাকুয়ার করা হলো, সেখান থেকে কিছু মিনিংফুল ইনফরমেশন এক্সট্রাকশন, যেটাকে যারা ক্লাসিফিকেশনের কাজে অলরেডি যাদের ধারণা আছে তারা বলতে পারবেন, তারা বুঝতে পারবেন, লাইক ফিচার এক্সট্রাকশন। সে ফিচার এক্সট্রাকশন বা মিনিংফুল ডেটা এক্সট্রাকশন সেটা হবে বা ব্লকে। এবং এই দু ধরনের একুইজিশন এবং এক্সট্রাকশন মিলিয়ে ফাইনালি একটা মিনিংফুল ইনফরমেশন ফিউশন হবে, যেটাকে আমরা বলবো ডেটা ফিউশন। বেসিক্যালি মিনিংফুল acclimatization or aggregation of all information coming from wearable sensory devices. That forms this YOLO block. The YOLO block corresponds to the data layer. Once the data information is available, then comes the decision layer. মানে আমি যে এই এত ডেটা অ্যাকোয়ার করলাম, এর বেসিসে আমি করবোটা কি? আমার প্রথম কাজ হচ্ছে এক্ষেত্রে, বা সিস্টেমের প্রথম কাজ হচ্ছে এক্ষেত্রে, that based on whatever data we have acquired, the human intention has to be properly recognized. What the human is trying to tell me, এখানে মি মানে আমি রোবট অর্থে ধরছি। What the human is trying to tell me, that is the human intention recognition model that will try to find out what is my intention. At the same time, আমি হিউম্যানের ইন্টেনশন না বুঝলাম, আমি কাজটা করতে পারবো কি, রোবট কাজটা করতে পারবে কি, সেটা রোবটকে বুঝতে হবে যে আমি কতটা, উনি যা চাইছেন আমি কতটা ডেলিভার করতে পারবো, কতটা করা সম্ভব, কতটা করা সম্ভব নয়। দ্যাট উইল কাম within this blue, the third block, that robot active decision model. এইখানটা হচ্ছে intention recognition model, এখানটা হচ্ছে robot active decision model. Once these two informations are married together, then actual action planning algorithm is done, যে কি করতে হবে ফিজিক্যালি। এবার যখন কি করতে হবে ঠিক হলো, তার মানে কিন্তু ফিজিক্যালি দেখা যাবে রোবটটাকে মুভ করতে হবে কিছু না কিছু করার জন্য। সেই অ্যাকচুয়াল এক্সিকিউশন অফ দ্য রোবট ওয়ার্ক, দ্যাট উইল কাম আন্ডার দ্য ক্যাটেগরি অফ এক্সিকিউশন লেয়ার। এক্সিকিউশন লেয়ারের কাজটা কি? গোল স্টেট, মানে ফাইনালি রোবটটাকে কোথায় কি কাজটা করতে হবে, কোথায় পৌঁছতে হবে, সেগুলো গোল স্টেটে লেখা আছে।
কারেন্ট স্টেট এই মুহূর্তে রোবটটা কোথায় আছে, মানে রোবটের প্রত্যেকটা পার্ট, এই যে রোবটের প্রত্যেকটা পার্ট, এগুলো এই গোটা কনফিগারেশনটা, এইটা একটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম, 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 এখানে অনেকগুলো ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। ডিগ্রি অফ ফ্রিডম মানে হচ্ছে সেগুলোকে মুভ করা যায় এবং সেই মুভমেন্ট গুলো আমি কন্ট্রোল করতে পারি। এক্ষেত্রে আমি মানে হচ্ছে হিউম্যান বিং বা কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম ধরা যাক। এবার যখন এই যে কোনো রোবট একটা অবজেক্টকে গ্রিপ করবে, সেই গ্রিপারের টর্ক, পজিশন, কতটা লোড, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন অফ দ্য রোবট। তার বেসিসে কিছু কন্ট্রোল কমান্ড ইস্যুড হবে। এসেনশিয়ালি মানে হচ্ছে ভাবতে পারা যেতে পারে এই গোল স্টেট গুলো হচ্ছে যেমন একটা পিআইডি কন্ট্রোলারে আমরা দিয়ে দিই আমাদের কোথায় পৌঁছতে হবে কোনো কন্ট্রোল সিস্টেমে, সেটা বলে দেওয়া হলো। এটা হচ্ছে আমরা এখন প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে কোথায় রয়েছি, রোবটটাকে স্টেপ বাই স্টেপ স্মুথলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই কন্ট্রোল কমান্ড গুলো ইস্যু করিয়ে সেই জায়গাটায় পৌঁছতে হবে। সেই পার্টটা হচ্ছে এক্সিকিউশন লেয়ারের কাজ। This is the entire framework of the human robot handover strategy. Now let us go to each and every block separately. In the next slide, the slide number 20, as you can see, human intention গুলো কিরকম হতে পারে একটা এক্সাম্পল দেখা যাক। হিউম্যান ইন্টেনশন গুলো হচ্ছে বেসিক্যালি নিড, গিভ, স্টপ, কন্টিনিউ, বিগ, স্মল, মানে সোজা কথা হচ্ছে যে আই নিড অ্যান অবজেক্ট ফ্রম দ্য রোবট, এটা হচ্ছে নিড। আই ওয়ান্ট টু সাপ্লাই an object to a robot, মানে give, I want to give an object to a robot. I want to tell the robot, please stop here, don't move further. I want to tell the robot that please continue whatever you are doing. যে অবজেক্টটা দিচ্ছি সেটা বড় না ছোট, লাইট ওয়েট না হেভি ওয়েট, এগুলো হচ্ছে ইন্টেনশনের পার্ট। এবার এই যে ইন্টেনশনের পার্ট, সেই ইন্টেনশনটা আমি রোবটকে বোঝাবো কি করে? সেই রোবটকে বোঝানোর জন্য যে হ্যান্ড ওভার ইন্টেনশনস বলা আছে, এখানে আমি যেটা দেখাচ্ছি আরো দিয়ে, এই হ্যান্ড ওভার ইন্টেনশন গুলো এইখানে যে সেন্সরি ডিভাইসটা আছে, সেই সেন্সরি ডিভাইসটা আমি যেরকম ভাবে আমার ফোর আর্ম এবং মাসেলের অ্যাক্টিভিটি গুলোকে কন্ট্রোল করব, তার বেসিসে কিছু সেন্সরি ইনফরমেশন তৈরি হবে, অ্যান্ড দোজ সেন্সরি ইনফরমেশন উইল বি অ্যাকোয়ার্ড বাই দ্য রোবট। মানে আমি আমার ফোর আর্মের পশ্চার, ফোর আর্মটাকে মুভ করব, ফোর আর্মের পশ্চার কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, 3 ডাইমেনশনাল স্পেসে মুভ করলাম, সেই মুভমেন্টটাকে জেনারেলি একটা ইনার্শিয়াল মেজারমেন্ট ইউনিট বলা হয়, IMU বলে একটা ডিভাইস, এটা হয়তো অনেকে নাম শুনেছেন। সেই IMUর কাজ হচ্ছে এই 3 ডাইমেনশনাল ফোর আর্ম রোটেশন অ্যাঙ্গেল ইন 3 অ্যাক্সিস XYZ যেরকম দেখানো আছে, 3টে অ্যাক্সিসে অ্যাঙ্গেলের রোটেশনটা ক্যালকুলেট করা। এই অ্যাঙ্গেলের রোটেশনের ক্যালকুলেটের মাধ্যমে এই ফোর আর্ম পশ্চারটাকে, মানে আমার যে ফোর আর্মের মুভমেন্ট সেটা বোঝানো গেল। আর আরেকটা সেট অফ সেন্সার্স রয়েছে এই সেন্সরি ডিভাইস ওনারা করেছেন, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ইলেকট্রোমায়োগ্রাম সেন্সার। যেমন হয় EEG, ECG, সেরকমই হয় EMG সেন্সার। EMG সেন্সার বেসিক্যালি হচ্ছে মাসেলের ইলেকট্রিক্যাল সেন্সিং সিগন্যাল, মাসেল মুভমেন্টের জন্য EMG সেন্সার সেন্স করতে পারে। এবারে মাসেল অ্যাক্টিভিটি গুলো কিভাবে হবে, আপনার যদি হাতের, if you move your fingers to show certain posture, then with the movement of your fingers, when you grasp an object or you want to give some sign or language to that sign or intention to the robot, সেই ফিঙ্গারের মুভমেন্টের সঙ্গে মাসেলের অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জ করবে, আর সেই মাসেলের অ্যাক্টিভিটিকে টাইমের রেসপেক্টে সিগন্যাল হিসেবে অ্যাকোয়ার করবে EMG সেন্সর। So that will actually acquire finger motions, and there is an array of EMG sensor, এরকম কিন্তু নয় যে একটা মাত্র EMG sensor. So you have an IMU, they have an IMU device, they have EMG sensor array. From IMU, any question, any problem? Hello, No, sir. ঠিক আছে তো? আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা কিছু সাউন্ড পেলাম তাই Mr. Devashish Banerjee, unmute, please. আনমিউট না, ওনাকে বোধহয় মিউট করতে হবে বোধহয়, নাকি? Oh, sorry, mute. মিউট করতে হবে। Sorry, sir. Devashish ঠিক আছে। Banerjee, are you hearing me? ওকে, মানে আমার মনে হচ্ছিল কেউ বোধহয় কিছু প্রশ্ন করতে চাইছেন, সেজন্য বললাম। ওনার অ্যাকচুয়ালি এটা আনমিউট হয়ে রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এবং লেট মি সেই জন্য বাইরে noise আসছে আর কি। আমি প্রসিড করছি নাকি? ওকে স্যার, হয়ে গেছে। আচ্ছা ওকে, তাহলে দেখা যাক। তাহলে যেটা বললাম যে ফোর আর্মের সেটা ফোর আর্ম রোটেশন অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে আমরা IMU থেকে পাবো। দ্য IMU ডেটা উইল কালেক্ট দ্যাট ইনফরমেশন। আর ফিঙ্গারের মুভমেন্ট, that will be captured by using some EMG sensor that will give you some finger motion information. এই দু ধরনের ইনফরমেশন বা সিগন্যাল অ্যাকোয়ার্ড ফ্রম ইন রিয়েল লাইফ ফ্রম দ্য
will give you the human robot handover intention information. The next point is exactly কি করা হয় এর মধ্যে। এটা তো বেসিক্যালি সেন্সরের কি করে আমরা কনফিগারেশনটা করব সেটা আলোচনা করলাম। So if I now go to the next slide, I'm not going into the detail of the mathematical part, সেগুলো কখনো চাইলে আরো ডিটেইলে পরে আলোচনা করা যাবে, বা যিনি ইন্টারেস্টেড তিনি পেপারটাতেও পড়ে নিতে পারেন। এসেনশিয়ালি আমরা যেটা বললাম, ইএমজি সেন্সর, এখানে ইএমজি সেন্সর একটা অ্যারে আছে বলেছি। তো ইএমজি সেন্সর অ্যারে এসেনশিয়ালি কম্প্রাইজেস 8 ইএমজি সেন্সরস। আর যে আইএমইউটা বললাম, এই 9 অ্যাক্সিস আইএমইউর কাজ হচ্ছে বেসিক্যালি আমার অ্যাক্সেলারেশন এবং অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, সেই ইনফরমেশন গুলোকে রেকর্ড করা, and based on that they develop some quaternions. Quaternions are nothing but some way of calculating, or rather representing, the physical rotation of in three-dimensional space of human movement or forearm. Ekhetre forearm, it can be any other rigid body movement. Tar three-dimensional space e angular movement take either Euler angle diye represent kora jete pare, union দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারে, and there are methods where Euler angles can be calculated from quaternions, আর quaternion or উল্টো দিক থেকে quaternions can be calculated from Euler angles, দুটোই করা যেতে পারে, A to B, B to A। এবং এক্ষেত্রে যদি আমরা এই কোয়াটার্নিয়ন গুলোকে ক্যালকুলেট করি from the IMU sensor reading, that can be converted to the quaternion Q, where that unit quaternion mod Q square will be given by this W square plus X square plus Y square plus Z square, which will be equal to 1, a standard relation. So once those X, Y, Z, W information are available, in the next slide you can see from there actually the Euler angle গুলো আরো সহজে আমাদের পক্ষে বোঝাটা সহজ হয়। সাধারণভাবে সেটা কথা যে তিনটে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন ভাবা যেতে পারে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসে, রোল, পিচ, এই রোলে কতটা ইয়তে কতটা অ্যাঙ্গুলার রোটেশন এবং পিচে কতটা অ্যাঙ্গুলার রোটেশন, এগুলোকেই ওই ফাই, থিটা এবং সাই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, and that has the রোল, পিচ, Euler angles RT বলে একটা ভেক্টর ভাবা যেতে পারে, যেখানে ফাই টি, থিটা টি আর সাই টি এগুলোকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি যেরকম আমরা এখানে ছবিতে দেখিয়েছি, এখানে স্লাইডে দেখিয়েছি। দেখা যাক এই যে আর এর যে এক্সপ্রেশনটা আছে, বেসিক্যালি ট্যান ইনভার্স, সাইন ইনভার্স যে ইকুয়েশন গুলো আছে, দোজ আর অল এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ WXYZ। তারপরে WXYZ এগুলো জানা থাকলে সেখান থেকে আমি আর বের করতে পারি। সোজা কথা হচ্ছে X, Y, Z এগুলো আমি অ্যাকোয়ার করলাম। আমি জানি from the previous slide that W square plus X square plus Y square plus Z square is equal to 1, এখান থেকে W ক্যালকুলেট করতে পারবো। Once W, X, Y, Z all information are known, এই ক্যাপিটাল R ভেক্টরটা at any point of time can be easily calculated। এই ক্যাপিটাল R ভেক্টরটা তৈরি হলো from the IMU data। এবারে যে ইএমজি সিগন্যাল গুলো অ্যাকোয়ার করেছিলাম, those EMG signals that we acquired from the human মাসেলস, ফোরআর্মের মাসেলে বলেছিলাম যে ফিঙ্গার মুভমেন্টের জন্য ইএমজি সিগন্যাল গুলোকে অ্যাকোয়ার করা হয়, এরকম 8টা ইএমজি সিগন্যাল অ্যাকোয়ার করা হয়েছে। এই যে 8টা ইএমজি সেন্সর থেকে ইএমজি সিগন্যাল অ্যাকোয়ার করা হয়েছে, মানে 8 নাম্বার অফ চ্যানেলস, স্মল n স্ট্যান্ডস ফর 8। এই এক্সাম্পলে জেনারেল পারপাস ইকুয়েশন লেখা হয়েছে, ভাবা যেতে পারে তার মানে E1T হচ্ছে ওই ইএমজি সেন্সর 1 ফার্স্ট চ্যানেল থেকে যে সিগন্যালটা পাওয়া গেছে,
Hello, audience. I think, hello, am I audible? Yes, yes. I think sir has disconnected. So, it would be nice. So, ma'am, if you kindly contact with us, sir. Okay, okay. Sir is trying. Okay, sir is reconnected. Yes, sir is. হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমি কিন্তু আপনাদের কথা পুরোটাই শুনতে পাচ্ছি। এখন কি ঠিক আছে? হ্যাঁ sir. স্যার প্রেজেন্টেশনটা স্যার অফ হয়ে গেছে, আবার নতুন করে স্ক্রিন হ্যাঁ, শেয়ার আবার স্ক্রিন শেয়ারিং করে শুরু করতে হবে। আমরা পর্যন্ত বলেছিলাম, আমি কি আমি তো বুঝতে পারবো না। স্যার পেজগুলো বের করুন, দেখে বলে দিচ্ছি। ওকে, 22 নম্বর স্লাইড পর্যন্ত বলা হয়েছিল। স্যার ওই আর ভেক্টরটা বলছিলেন, আর ভেক্টরটা আর ভেক্টর বলছিলাম না। আচ্ছা, ওকে ওকে, বুঝেছি। আচ্ছা দেখুন তো, এই স্লাইডটা বলছিলাম বোধহয় 22 স্যার। 22 আর ভেক্টর স্লাইডিং আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর ভেক্টরের পরে ইটিটা বলেছি কি, শুনতে পেয়েছেন কি ইটিটা? ইটিটা যা শুরু হয়েছিল ওই ইএমইউ থেকে চারটে আচ্ছা, বলছি। ওকে ওকে, আমি একবার বলে দিচ্ছি। ইটি মানে হচ্ছে, এই যে ক্যাপিটাল ইটি মানে হচ্ছে এক্ষেত্রে ওই 8টা ইএমজি সেন্সর আছে। এই 8টা ইএমজি সেন্সরের প্রত্যেকটাই ওই ফিঙ্গার মুভমেন্টের সঙ্গে 8টা চ্যানেলে E1 E2 E3 করে E8 পর্যন্ত টাইমের রেসপেক্টে একটা করে সিগন্যাল। আচ্ছা, আমি এটাকে একটু ফুল স্ক্রিন। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছিলাম, সরি ভুলেছিলাম। এখন দেখা যাচ্ছে কি, দেখতে পাচ্ছেন এখন? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। দেখা যাচ্ছে। ওকে ওকে, আচ্ছা বলছি যে কন্টিনিউ করব? ইয়েস স্যার। ওকে, আচ্ছা, ক্যাপিটাল ইটি বলছিলাম যে 8টা ইএমজি সেন্সরের চ্যানেল আছে, মানে সোজা কথা হচ্ছে 8টা ইএমজি সেন্সর আছে। এটাকেই চ্যানেল বলা হচ্ছে প্রত্যেক কটাকে। E1 E2 থেকে E8, তার মানে E1 একটা চ্যানেলে ওরে পিরিয়ড অফ টাইম টি অ্যাকোয়ার করা হয়েছে। সিমিলারলি E2 E3 এরকম করে E8 পর্যন্ত। ওকে, এইবার এটা তো একটা অনেক বড়, মনে করুন যদি 1000টা সিগন্যাল ডেটা হয়ে থাকে, তাহলে 1000টা সিগন্যাল ডেটা এসছে। এই এতটা প্রত্যেকটা চ্যানেলে 1000টা সিগন্যাল নিয়ে আমি করবোটা কি? একটা মিনিংফুল ইনফরমেশন অ্যাকোয়ার করতে হবে। সো দোজ পিপল, আই মিন দোজ অথর্স হু অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্টেড দিস জব, দে ইনফার্ড দ্যাট যদি আমার ফিঙ্গার গুলো খুব ফাস্ট মুভ করে, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ দ্য সিগন্যাল যদি আমি কোনো একটা ক্যালকুলেট করি, তাহলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি রিফ্লেক্টেড হবে বা খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি রিফ্লেক্টেড হবে। আর যদি আমার ফিঙ্গার গুলোকে আমি স্টেশনারি, মানে কোনো একটা অবজেক্টকে গ্রিপ করেছি আর ফিঙ্গার মুভমেন্ট হচ্ছে না, তার মানে কি হবে? আমি যে সিগন্যাল অলমোস্ট স্টেশনারি, তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কিন্তু অলমোস্ট 0 হবে। ওনারা তাই বলেছিলেন এই প্রত্যেকটা সিগন্যাল E1 E2 E3 E4 এই সিগন্যাল গুলোর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করে ইউজ দ্যাট ইনফরমেশন অ্যাজ এ ইউজফুল ইনফরমেশন। শুনতে পাওয়া গেল কি এবারে যেটা বললাম? ইয়েস স্যার। ওকে, সো ওকে, হ্যাঁ, মানে এখন কানেকশন আছে তো? ঠিক আছে তো? আছে স্যার। ইয়েস স্যার, Okay, okay. So now let me move over to the next slide. What I was trying to discuss, what are the sample intentions? দুটো main category. I need the object from to deliver an object from. মানে রোবট থেকে হাতে হিউম্যানে আসবে, না হিউম্যান থেকে রোবটে যাবে, এটাই দুটো বড় ক্যাটেগরি। আর তার আরো ফাইনার ক্যাটেগরিজ ওনারা এই ওয়ার্কে যেটা কনসিডার করেছিলেন, নিড, গিভ, স্টপ, কন্টিনিউ, স্পিড আপ, স্লো ডাউন, এগুলো হচ্ছে আরো ফাইনার ক্যাটেগরিজ। বাট অফকোর্স কেউ যদি অন্য একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেন, তিনি কিন্তু হি অর শি ক্যান জলি ওয়েল পুট সাম মোর হ্যান্ড ওভার ইন্টেনশনস, অর হি অর শি ক্যান পুট সাম ডিফারেন্ট হ্যান্ড ওভার ইন্টেনশনস ফর ক্যারিং আউট ইন দিস পার্টিকুলার ডোমেইন। কাজে ওনারা কি করেছিলেন আমরা সেটা আলোচনা, ইন্টারেস্টিং এক্সারসাইজ টু ক্যারি আউট। See, they developed some sign language kind of thing. মানে দেখুন, এই হাতের কিছু ওনারা ওই যেহেতু ফিঙ্গার এবং ফোরআর্ম এই মুভমেন্ট গুলো করলে, তাহলে তো IMU এবং EMG সেন্সরের ইনফরমেশন চেঞ্জ করবে। তার মানে ওনারা রোবটকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এই ধরনের IMU ইনফরমেশন, এই ধরনের EMG সিগন্যাল যদি পাও, তার মানে নিড,
তার মানে একরকম পেলে গিভ, আরেক রকম পেলে স্টপ অ্যান্ড সো অন। তার জন্য ওনারাই নিজেরা ডিফারেন্ট দেখিয়েছিলেন, যেরকম 6 রকম হ্যান্ড জেস্টার দেখানো আছে, এরকম হ্যান্ড জেস্টার করে ওনারা 4 আর্ম মুভ করিয়েছিলেন, এবং প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট পার্টিকুলার টাইপ অফ ইন্টেনশনের জন্য দে অ্যাকওয়ার্ড সিগন্যাল। And in this particular situation there can be a problem. প্রবলেমটা কি? এটা করতে গিয়ে কখনো হয়তো ইনভলেন্টারিলি আপনি এমন একটা কিছু হ্যান্ড জেস্টার করে ফেলতে পারেন, রোবট মনে হলো যে আপনি তাকে কিছু একটা করতে বলছেন, আসলে আপনি হয়তো একটু আনমাইন্ডফুল আছেন, আরেকজন লোক আপনার সঙ্গে কথা বলেছে, সেই মুহূর্তে কিছু একটা হ্যান্ড জেস্টার করে ফেলেছেন, রোবট তার বেসে একটা অ্যাকশন নিয়ে নেবেন। এটাকে বলা হয় ফলস পজিটিভ, মানে ফলসলি রোবটের মনে হয় একটা পজিটিভ ইনফরমেশন এসছে। সেটাকে টেক কেয়ার করার জন্য বা সেটাকে এলিমিনেট করার জন্য কি করা হয়েছিল, একটা ট্রিগার অ্যাকশন থাকবে। যেরকম আমাদের ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যালের সিম্ফনিতে যখন কন্ডাক্টর তিনি যখন শুরু করেন তারপরে লোকে বাজাতে শুরু করে, ইনসিনক্রোনিজম, ব্যাপারটা বেসিক্যালি তাই। একটা ট্রিগারিং অ্যাকশন আপ অ্যান্ড ডাউন দেখুন 4টে স্টেজে করা হলো। এইটা মানে এই পার্টিকুলার সিকোয়েন্সটা পেলে জল খেয়ে নি, এই পার্টিকুলার সিকোয়েন্স, তাহলে রোবট বুঝতে পারবে দ্যাট দ্য অ্যাকচুয়াল জব অর ইন্টেনশন ইজ গোয়িং টু বি প্রেজেন্টেড টু ইট রাইট নাও। এই আপ অ্যান্ড ডাউন ট্রিগার অ্যাকশন না পেলে রোবট কিন্তু বুঝতে পারবে না যে এখন, মানে রোবট ধরে নেবে যে এটা যতক্ষণ আসেনি তার মানে আমাকে এখনো কিছু করতে বলা হচ্ছে না, দ্যাটস ইট। সো বেসড অন দ্যাট, ওই নিড, গিভ, স্টপ, কন্টিনিউ, স্পিড আপ, স্লো ডাউন, এই রোল পিচ ইওর কিছু স্পেসিফিক অ্যাঙ্গেল ওনারা বা থ্রেশহোল্ড ওনারা ক্যালকুলেট করেছিলেন বা ওনারা সেন্স করেছিলেন, সেন্সার সেন্স করলো। তার মানে ওই যে ফাই, থিটা, সাই 3টে অ্যাঙ্গেল ছিল, রোল রোটেশন, পিচ রোটেশন, ইয়র রোটেশন। টিপিক্যালি দেখা গেল 60 to 80 যদি হয় রোলের রোটেশন, আমি একটা এক্সাম্পল বলছি, পিচের রোটেশন যদি হয় -20 to 20, আর ইয়র রোটেশন যদি হয় -20 to 20 ডিগ্রি ফর 4 আর্ম রোটেশন। আর যদি অ্যাভারেজ অফ ইএমজি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গুলো আমরা ক্যালকুলেট করি, যেখানে অ্যাভারেজ ইএমজি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মানে ইএমজির কিছু স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করা হয়েছে প্রত্যেক কটা 8টা চ্যানেলের, এবং তার করেসপন্ডিং যে ভ্যালুগুলো বেরিয়েছে 8টা চ্যানেলের, সেটাকে অ্যাভারেজ করলে তার কিছু ভ্যালু বেরোবে। সেই ভ্যালুগুলো যদি 5 to 10 এর মধ্যে অকার করে, তার মানে রোবট ইনফার করতে পারে যে দ্য হিউম্যান ইন্টেনশন দ্যাট ইজ বিং কনভেড টু ইট ইজ নিড। সিমিলারলি গিভের ক্ষেত্রেও এই রোল, পিচ, ইয়র একটা 3টে মনে করা যাক একটা অ্যাঙ্গেল রয়েছে। সিমিলারলি অ্যাভারেজ অফ ইএমজি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, তারও একটা কিছু ভ্যালু রয়েছে। এই যে থ্রেশহোল্ডের লিমিটগুলো বলা হলো, এই লিমিটগুলোর বেসিসে আমরা ধরতে পারবো আর বুঝতে পারবে রোবট যে ওয়েদার দ্য নিড, গিভ, স্টপ, কন্টিনিউ এই ধরনের পার্টিকুলার ইন্টেনশন কনভে করা হয়েছে কিনা। আর আরেকটা হচ্ছে যেটা আমি বলেছিলাম যে রোবটের অ্যাকশন ডিসিশন নিতে হবে। সেখানে কি করতে হবে? I may try to give a large object. I may try to give, a human may try to give a heavy object. Human may try to give a small and light object. তাহলে give এর মধ্যে 3টে ক্যাটাগরি হতে পারে। লার্জ অবজেক্ট দিতে চাইছি, হেভি অবজেক্ট দিতে চাইছি, না স্মল এন্ড লাইট অবজেক্ট দিতে চাইছি। অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ওকে ঠিক করতে হবে যে ওকে আমি বুঝতে পারলাম যে গিভ, হিউম্যান ইন্টেনশন ইজ গিভ, তার মধ্যে লার্জ না হেভি না স্মল এন্ড লাইট সেটাকে সেপারেটলি বার করতে হবে। বার করলে রোবট যদি মনে করে যে আমি লার্জ এন্ড হেভি অবজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করবো না, শুধুমাত্র স্মল এন্ড লাইট অবজেক্ট অ্যাকসেপ্ট করবো, তাহলেই একমাত্র সে মুভমেন্ট করবে। আর লার্জ আর হেভি অবজেক্ট যদি সে ইনফার করে থাকে তাহলে সে মুভ করবে না। So that is how the threshold for each intention recognition can be carried out. এবার এই যে 4টে ইনপুট ভেরিয়েবল আমরা দেখলাম, যেটা হচ্ছে ফাই, থিটা এবং সাই, তাদের যে টিপিক্যাল রেঞ্জ, লোয়ার ভ্যালু এবং হায়ার ভ্যালু, এগুলো হচ্ছে ওই এল এবং এইচ দিয়ে, এগুলোকে নিয়ে আমি একটা 3টে ফাই, থিটা এবং সাই, আর তার সঙ্গে হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্যালকুলেট করেছিলাম ইএমজি চ্যানেলগুলো, তার যে অ্যাভারেজ ভ্যালু সেটা হচ্ছে ওই সিগমা বার, এই 4টেকে নিয়ে আমি একটা ফাজি সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, ওনারা করেছিলেন। তাহলে সেটা কথা হচ্ছে ইফ ফাই ইজ বিটুইন এল ফাই আই and h phi I and theta is between this and this and this and this and this and this, then the human intention is II. এইভাবে একটা ফাজি সিস্টেম ওনারা ইমপ্লিমেন্ট করে ওনারা সেখান থেকে হিউম্যান ইন্টেনশন ক্যালকুলেট করেছিলেন। আর আরেকটা ভাবে ওনারা প্রবাবিলিস্টিক হ্যান্ড ওভার ইন্টেনশন রিকগনিশন ক্যালকুলেট করেছিলেন। বেসিক্যালি সেটা ওই হিডেন মার্ক অফ মডেল বেসড, আমি সেখানে ডিটেলে যাচ্ছি না। অনেকটা একই রকম স্টাইলে যেভাবে আমরা যে কোনো ক্লাসিফিকেশন বা ফাংশন অ্যাপ্রক্সিমেশন
যে এই কিন্তু লাইনটা কি চলে গেছে না? Yes, Tapan sir, line is disconnected. So I try to reconnect himself. Just to wait for a while. And sorry for this inconvenience. Just to wait for a couple of minutes. Sir will join at any time. Okay, sir. Am I audible? হ্যাঁ Yes, ঠিক yes, আছে, please. অসুবিধা নেই। Yes, sir. না অ্যাকচুয়ালি জিজ্ঞেস করছি কেন কি আমার এখান থেকে আমি কি কেটে গেলাম নাকি সেটাই। না 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 এই জন্যই স্যার, জিজ্ঞেস- আপনি আছেন স্যার। ওকে স্যার। সোমা ম্যাম, হ্যাঁ, স্যারকে একবার আর- নক করলে ভালো। আমি কন্ট্যাক্ট করলে করেছি স্যারের আচ্ছা, স্যারের একটু আচ্ছা, সমস্যা হচ্ছে ওখানে। না না ঠিক আছে, কেন অনেক সময় কি হয়, যিনি যখন প্রেজেন্ট করছেন তখন বুঝতে পারেন না যে না না ডিসকানেক্টেড না হয়ে গেছে। স্যার জানেন, স্যারকে বলেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। ওই যে বললাম ও গতকাল থেকে এটা মানে স্যাটারডে থেকেই সমস্যাটা হচ্ছে স্যার বলছিলেন, কিন্তু গতকাল কানেকশন দিয়েছিল এবং স্যার তখন বললেন যে অসুবিধা হবে না, কানেকশন পেয়ে গেছি। কিন্তু আজকে আবার একটু সমস্যা হচ্ছে দেখছি। স্যারের বিএসএনএল এর কানেকশন। ওকে ম্যাম। Meanwhile, I have some announcement with the due permissions of our HOD sir and the Soma ma'am. May I proceed for the announcement? Yes. I have some announcement for the honorable all the participants. Last day
due to some problem, maybe network, maybe something issue. Some of them are failed to give your attendance and feedback in time. I have received a lot of requests, so as per their request, today again I have reopened that your feedback form for an attendance for the last day for the Dr. Nishant Kumar, and it will be active for the tonight your 10 o'clock. This is the and tonight I am going to email one PDF file where your mail, email ID, and other constants. I think I have rejoined. So yes sir, please sir, welcome back sir, welcome. হ্যাঁ মানে একটু প্রবলেম হচ্ছে আর কি আমাদের, অ্যাকচুয়ালি বিএসএনএল এর একটা ডাউন ছিল দুদিন ধরে আমাদের অঞ্চলে, সেই জন্য গতকাল এসছে। আই থিংক দেয়ার ইজ স্টিল সাম, সো ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান কন্টিনিউ। ইজ ইট Yes sir, ওকে? sure sir. Yes sir, we are eagerly waiting for that sir. ওকে ওকে ওকে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি? হ্যাঁ স্যার এসেছে স্যার। আচ্ছা, আমি ওই 29 স্যার। 29 এ ছিলাম। Yes sir. আর 29 এ যেটা বলছিলাম যে যেরকম ফাজি বেসড একটা ওই হ্যান্ড ওভার ইন্টেনশন রিকগনিশন দ্যাট দে ডেভেলপড, সিমিলারলি এ প্রবাবিলিস্টিক হ্যান্ড ওভার ইন্টেনশন রিকগনিশন মডিউল দে ডেভেলপড। আমরা এটা সম্বন্ধে বেশি ডিটেইলে যাব না, শুধু একটুই বলতে চাইছি যে HMM 1 থেকে HMM 6 পর্যন্ত ওনারা 6টা হিডেন মার্কভ মডেল ডেভেলপ করেছিলেন ফর ইচ ওয়ান অফ দোজ গিভ, নিড, স্পিড আপ, স্লো ডাউন, স্টপ, কন্টিনিউ অপশনগুলোর জন্য। অ্যান্ড ফর দেম এক্স্যাক্টলি সেই যেভাবে আমরা ওই IMU এবং EMG সিগন্যাল ব্যবহার করেছিলাম, ওনারা সেগুলোকেই ইনপুট হিসেবে নিয়ে এখানে একটা মাঝখানে একটা ক্লাসিফিকেশন মডিউল ডেভেলপ করেছিলেন। সো লেট মি প্রসিড টু HMM, লেট আস স্কিপ, ডিটেলগুলো পড়ার দরকার নেই ফর দ্য মোমেন্ট। আমি যেটা বলেছিলাম যে যদি গিভ ইন্টেনশন হয়, তার মানে গিভের মধ্যে লার্জ অবজেক্ট না হেভি অবজেক্ট না স্মল অ্যান্ড লাইট অবজেক্ট, সেটা কি করে বুঝবো? তার জন্য রোবটকে একটা অ্যাক্টিভ ডিসিশন মডিউল ডেভেলপ করা হয়েছে। সেই অ্যাক্টিভ ডিসিশন মডিউল যেটা ওনারা ডেভেলপ করেছিলেন, দ্যাট ওয়াজ ডেভেলপড বেসড অন দ্য সেম EMG সেন্সর বেসড ওই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন যে 8টা চ্যানেলের ক্যালকুলেট করা হয়েছিল, তার রেসপেক্টে দে ডেভেলপড, দে ট্রেন্ড এ সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন, and based on that they identified যে কি ধরনের give intention implement করা হয়েছে, and based on that the action planning algorithm could have been developed. এবার অ্যাকচুয়াল এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট ডেভেলপ করার সময় তখন দ্য সেন্সর সিস্টেম হ্যাড টু বি ক্যালিব্রেটেড ফার্স্ট। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে এখানে ওই হাতে ওই সেন্সরি সিস্টেমটাকে ওনারা রেখেছেন এবং কিভাবে ওনারা নিজেরা মুভ করে করে এবং হ্যান্ড মুভমেন্ট করে করে, ফিঙ্গার মুভমেন্ট করে করে অ্যাকর্ডিংলি দ্য ওভারঅল সেন্সরি সিস্টেম ওয়াজ ক্যালিব্রেটেড। এবার যখন অফলাইনে হ্যান্ড ওভার ইন্টেনশন রিকগনিশন ওনারা ক্যালকুলেট করলেন, দেখা গেল ফর দিস ইচ অফ নিড, গিভ, স্টপ, কন্টিনিউ, স্পিড আপ, স্লো ডাউন, 20টা করে টেস্টিং ডেটা নেওয়ার পর ইন্টেনশন গুলো, কটা ইন্টেনশন সাকসেসফুলি আইডেন্টিফাই করা গেল, কটা ফেল করলো, অ্যাপ্রক্সিমেটলি প্রায় 95% ওয়াজ দ্য রিকগনিশন অ্যাকিউরেসি। এটা অফলাইন সিচুয়েশনে। সিমিলারলি কোন ধরনের অবজেক্ট, মানে লার্জ হলে ধরবো না, আনগ্রাসপেবল, হেভি হলে ধরবো না, আনগ্রাসপেবল, আর স্মল অ্যান্ড লাইট হলে গ্রাসপেবল, তাদেরও রিকগনিশন অ্যাকিউরেসি অলমোস্ট ওই 95%-এর কাছাকাছি ওভারঅল কিন্তু ভ্যারি করেছে। এবার এগুলো হচ্ছে যখন ওই হ্যান্ড মুভমেন্ট হয়েছে তখন রোল, পিচ, ইয়র, কিভাবে ওই অ্যাঙ্গুলার রোটেশন গুলো চেঞ্জ হয়েছে ফর দ্য গিভ ইন্টেনশন। ইউ ক্যান সি হাতটা যেই মুভ করলাম একটা সার্টেন জায়গায় গিয়ে হাতটা স্টেবল হয়ে যাবে, যখন হাতটা স্টেবল হয়ে যাবে তখন এই রোল, পিচ, ইয়র অ্যাঙ্গেল গুলো কিন্তু আবার কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে বা ফিক্সড হয়ে যাবে, স্টেবল হয়ে যাবে। সিমিলারলি যখন ওই হিউম্যান টু রোবট একটা হ্যান্ড ওভার সিনারিও প্রসিজিওর ক্যালকুলেট করা হয়েছে, সেই হিউম্যান টু রোবট হ্যান্ড ওভার সিনারিওতেও দেখা যাক যে এরকম একটা জায়গায় কিছু অবজেক্ট রাখা রয়েছে, হিউম্যান একটা জায়গা থেকে একটা অবজেক্ট তুললো, তখন পরপর সিকোয়েন্সটা দেখুন 1 2 3 4 করে চলছে। রোবট আইডেন্টিফাই করলো যে এই জিনিসটাকে হিউম্যান দিতে চাইছে, কি করে সেটা নিয়ে তারপর কিভাবে সেটা যেখানে রাখার দরকার সেখানে রাখলো, রেখে আবার ফিরে এলো। এটা হচ্ছে হিউম্যান টু রোবট হ্যান্ড ওভার। সিমিলারলি যদি নিড হয়, মানে আমি হিউম্যান বলছে যে আমি রোবটের কাছ থেকে নেবো, তাহলে সেক্ষেত্রেও একই রকম ভাবে ওই রোল, পিচ, ইয়র অ্যাঙ্গেল গুলো চেঞ্জ করবে এবং একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে রোল, পিচ, ইয়র অ্যাঙ্গেল গুলো আবার স্টেবল হয়ে যাবে। সেই স্টেবল হয়ে যাওয়ার পরে যদি তার আবার একটা সিকোয়েন্স আমরা দেখি, সেই সিকোয়েন্স দেখা যাচ্ছে যে কিভাবে আমি হাত বাড়িয়ে যদি হিউম্যান এরকম অবজেক্ট চায়, তাহলে কিভাবে রোবটটি এখান থেকে একটা অবজেক্ট তুলে নিয়ে পরপর সিকোয়েন্স ওয়াইজ ওই হিউম্যানকে হাতে দিয়ে আবার তার নিজের জায়গায় ফেরত এলো।
This is the smooth procedure between the robot and human handover, either from robot to human or human to robot can be carried out. এবং এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই অ্যাক্টিভ ডিসিশনে যদি একটা বড় অবজেক্ট লার্জ পার্ট যদি দিতে চাওয়া হয় তাহলে রোবট বুঝে ফেললো যে এটা কিন্তু একটা লার্জ অবজেক্ট, রোবট কিন্তু আর এগোলোই না। সিমিলারলি যদি একটা হেভি পার্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যদি রোবট সেই ইন্টেনশন বুঝে যায়, রোবট আর এগোলোই না। কিন্তু যেই একটা স্মল এন্ড লাইট পার্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হলো, তখন রোবট বুঝতে পারলো এইখানে এগোলো, এগিয়ে অবজেক্টটা নিল, নিয়ে যেখানে রাখার সেখানে রাখলো, রেখে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। So this is how the active decision can be carried out. And overall, the fuzzy threshold based approach, তার যে experimental result online condition এ, তার accuracy result ছিল approximately mid-80s, whereas ওই HMM based probabilistic approach এর recognition accuracy ছিল was of the order of mid-90s. So one can infer for this particular system যে HMM based system was better than the fuzzy based system. So let me come to the second example, যে এক্সাম্পলটা আমরা আমাদের ল্যাবরেটরি একটা কাজের রেসপেক্টে বলবো, which is human robot coexisting environment, people following. আমরা জানি যে এই ধরনের কাজে এমন অনেক সময় প্রয়োজন পড়ে, হয়তো কিছু অবজেক্ট পিপল, কোনো মানুষ রোবটকে বলবে তাকে ফলো করতে, রোবট সেই অবজেক্টটা ক্যারি করে নিয়ে যাবে, বা রোবটকে কিছু একটা পার্টিকুলার প্রিডিফাইন্ড জব হিউম্যান বলবে ডিরেক্ট করবে যাতে রোবট হিউম্যানকে ফলো করে সেই কাজটা ক্যারি আউট করতে পারে। কাজে যে কোনো হিউম্যান রোবট কোএক্সিস্টিং এনভায়রনমেন্টে ফলোইং পিপল ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, এন্ড দিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ আওয়ার ওয়ার্ক which got published in IEEE Census Journal recently. Pritam Poral, you can see, is actually doing, it is his PhD work, part of his PhD work, what he did, and I'm going to present on our behalf and being one of his supervisors. So what was done part of this work? যে কোনো এই ধরনের লিডার ফলোয়ার মেকানিজমে কিছু ভিশন সেন্সর ইউজ করে অ্যাপ্রোচ ডেভেলপ করা হয়, আর কিছু রেঞ্জ সেন্সর মানে আল্ট্রাসনিক সেন্সর বা লেজার রেঞ্জ ফাইন্ডার ইউজ করে এই ধরনের কিছু অ্যাপ্রোচ ইউজ করা হয়। ভেরি ইন্টারেস্টিং to utilize, rather, if you look at the name of this work, vision sensor based, which means we utilize vision sensing, and we actually try to detect shoe for human tracking in a human robot coexisting environment. এই আসল অবজেক্টিভটা হচ্ছে শুকে ডিটেক্ট করা এবং শুকে ডিটেক্ট করে অ্যাকর্ডিংলি মানে হিউম্যানকে ফলো করার চেষ্টা করা। এবং আমাদের ক্ষেত্রে প্রবলেমটা একটু মোর চ্যালেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টে আমরা নেবার চেষ্টা করেছিলাম, কারণ যে কোনো থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে বা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এরকম ধরনের সিচুয়েশন আসতেই পারে, ওয়্যার দ্য এনভায়রনমেন্ট ক্যান বি বেসিক্যালি ফটোমেট্রিক্যালি চ্যালেঞ্জ, মানে ধরা যেতে পারে যে বেসিক্যালি যেন একটা খুব লাইটিং কন্ডিশনটা খুব লো, লাইটিং কন্ডিশন যদি খুব লো হয় তাহলে কিন্তু ভিশন সেন্সর বেসড কোনো ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য অ্যালগোরিদম becomes more challenging. So we tried to solve that problem by developing a new algorithm which can be utilized for photometric invariant situation. মানে ফটোমেট্রিক ইনভারিয়েন্ট মানে হচ্ছে লাইটিং কন্ডিশন চেঞ্জ করলেও আমার অ্যালগোরিদম কিন্তু যেন প্রপারলি শু ডিটেক্ট করতে পারে, এবং শু যদি ডিটেক্ট করতে পারে তাহলে অ্যাকর্ডিংলি হিউম্যানকে ট্র্যাকও করতে পারবে। কিভাবে ব্যাপারটা কমার্শিয়ালি বেসিক্যালি শুয়ের একটা টেমপ্লেট প্রথমে অটোমেটিক্যালি অ্যাকোয়ার করে সাবসিকুয়েন্ট ফ্রেমে সেই শুয়ের টেমপ্লেটটাকেই টার্গেট ফ্রেমগুলোতে ট্র্যাক করার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এখানে জেনারেলি কি করা হয়, এখানে ফার্স্ট ম্যাচ বলে দেয়ার ইজ এ ভেরি পপুলার টার্গেট ট্র্যাকিং বা টেমপ্লেট ম্যাচিং অ্যালগোরিদম নোন অ্যাজ ফার্স্ট ম্যাচ, which calculates the sum of absolute differences between the pixels in IA and IB. IA টা মনে করো যে টেমপ্লেট ইমেজ, আর টার্গেট এই ফ্রেম হচ্ছে IB। এদের মধ্যে এই সাম অফ অ্যাবসলিউট ডিফারেন্সটাকে মিনিমাইজ করে একটা ট্রান্সফরমেশন ক্যালকুলেট করে কত ফাস্ট টেমপ্লেট ম্যাচিং করা যেতে পারে সেটা প্রথম ফাস্ট ট্রান্সফরমেশনের পরে টাউ টি হয়ে গেল আইএম থেকে আইবিতে, তাহলে এদের মধ্যে যদি প্রপার ট্রান্সফরমেশনটা ক্যালকুলেট করতে পারা যায় তাহলে এদের মধ্যে ওই অ্যাবসলিউট ডিফারেন্স অফ দ্য সাম অফ দ্য অ্যাবসলিউট ডিফারেন্স যত মিনিমাম হবে তত বলতে পারা যায় ট্রান্সফরমেশনটা প্রপারলি ক্যালকুলেট করা গেছে। এবার অরিজিনাল কাজটা এখানে করা হয়েছিল গ্রে স্কেলে, সেটাকে যদি আরজিবিতে কনভার্ট করা যায় তখন দেখা গেছে এই আরজিবিতে কনভার্ট করার পর যে নিচের যে অ্যালগোরিদমটা বা নিচের যে basically SAD calculation, that SAD calculation was not good enough for the RGB color, the color information got lost. তখন একটা ফার্দার
modification proposed, which was called the color first বা C first match algorithm. এই C first match algorithm essentially প্রত্যেকটা RGB চ্যানেলের মধ্যেই ইন্টেন্সিটি ডিফারেন্স সেপারেটলি, যেমন আমি দেখাচ্ছি, সেপারেটলি প্রত্যেকটা ডিফারেন্স ক্যালকুলেট করে সেই ডিফারেন্সের উপরে আমরা একটা ধরনের PIC ফার্স্ট ম্যাচ অ্যালগোরিদম প্রপোজ করা হলো, মানে বেসিক্যালি ফটোমেট্রিক ইনভ্যারিয়েন্ট কালার ফার্স্ট ম্যাচ অ্যালগোরিদম, যে একটা নতুন ধরনের অ্যাডাপ্টেড কালার সাম অফ অ্যাবসলিউট ডিফারেন্স ক্যালকুলেট করলো ফর দিস চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন। একটা বেসিক নর্মালাইজেশন বেসড প্রসিজিওর আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম, যার জন্য কিন্তু পারফরমেন্সটা অনেক ইমপ্রুভ করেছিল। এবার এইটা হচ্ছে টোটাল অ্যালগোরিদমটা, আমি এটাকে ডিটেইলে আর বলছি না, আমরা অনেকক্ষণ অলরেডি আলোচনা করেছি। ফার্স্ট পার্ট অফ দিস পিপল ফলোইং হচ্ছে অটোমেটিক শু টেমপ্লেট ডিটারমিনেশন এন্ড প্রি প্রসেসিং। আমি গোটা ব্যাপারটাকে একটু ইন ব্রিফ বলছি, এবার অলরেডি আমরা অনেকটা টাইম লুজ করে ফেলেছি বা কনজিউম করেছি। প্রথমে হচ্ছে যে কোনো অরিজিনাল একটা ইনিশিয়াল ফ্রেম থেকে আমাকে অটোমেটিক্যালি সেটা শু টেমপ্লেট বের করতে হবে। এবার তারপর সেই শু টেমপ্লেটটাকে আমাকে স্মুথ হতে হবে কিছু লো পাস ফিল্টারিং অ্যালগোরিদম এমপ্লয় করে। আমরা একটা গসিয়ান কার্নেল এখানে এমপ্লয় করেছিলাম। অ্যান্ড দিস বেসিক কাজটা কিভাবে আমরা এখানে অটোমেটিক্যালি কি করে শু টেমপ্লেট বের করলাম, প্রথমে অরিজিনাল ইমেজ থেকে সেখানে একটা সেগমেন্টেশন অ্যালগোরিদম ইউজ করা হলো টু এক্সট্রাক্ট টার্গেট পারসন ফ্রম দ্য স্ট্যাটিক ব্যাকগ্রাউন্ড। স্ট্যাটিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে টার্গেট পারসনকে বের করে নেওয়া হলো এক ধরনের সেগমেন্টেশন অ্যালগোরিদম ইউজ করে। আমরা একটা গসিয়ান মিক্সচার বেসড ব্যাকগ্রাউন্ড ফোরগ্রাউন্ড সেগমেন্টেশন অ্যালগোরিদম ইউজ করেছিলাম। এবং তারপরে যখন ওই মানুষটিকে আইডেন্টিফাই করা গেল, তার মধ্যে থেকে ওই শু বের করে নেওয়া হলো ইউজিং সাম কর্নার ডিটেকশন মেথড অ্যান্ড জিওমেট্রিক মডেল। সো ইফ ইউ লুক এট দিস ইমেজ, এটা হচ্ছে একটা টোটাল রেফারেন্স ইমেজ। সেই রেফারেন্স ফ্রেমটার মধ্যে থেকে এই যে জুতোটাকে বের করাটা হচ্ছে মুখ্য কাজ, যেটা এই লাল বাউন্ডিং বক্সটা দিয়ে সেখান থেকে এই যে অ্যালগোরিদমটা আমরা ফার্স্ট পার্টে বললাম, এই জুতোটা বেরিয়ে এলো। এবার এটা তো রেফারেন্স ফ্রেম, যখন লোকটি মুভ করবে তখন তো এই জুতোটা ডিফারেন্ট জায়গায় যাবে। সাবসিকুয়েন্ট ফ্রেম বাউন্ডিং বক্সটাকে ক্যালকুলেট করাটাই হচ্ছে আমাদের অ্যালগোরিদমের মুখ্য কাজ এখানে। তার মানে হচ্ছে আমাকে এক ধরনের এখানে ক্লাস্টারিং অ্যালগোরিদম ইউজ করা হয়েছে বাই এমপ্লয়িং সামথিং কল্ড DB-scan clustering algorithm. It is basically a density based clustering algorithm which can identify clusters of any arbitrary shape, এবং সেখান থেকে একটা RGB ভেক্টর সেন্ট্রয়েড এবং স্কোর কোএফিসিয়েন্ট ক্যালকুলেট করা যায়। আমি আবার বলছি, ডিটেইল অঙ্কটা আমরা যাচ্ছি না, কেউ পেপারটাকে রেফার করলে সেখানে ডিটেইল অঙ্কটা পড়ে নেবেন। আমাদের এখানে একটা কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে, যে কোনো ক্লাস্টারের মধ্যে আমরা জেনারেলি কি হয়, স্পেশালি দুটো পয়েন্টের মধ্যে আমরা তার ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে পারি। এখানে আমরা এমন একটা ভেক্টর তৈরি করেছিলাম যেখানে কালার ইনফরমেশন এবং স্পেশাল ইনফরমেশন এই দুটোকেই ব্যবহার করে আমি যদি একটা ক্লাস্টারিং করার চেষ্টা করি, তার মানে সেই পয়েন্টগুলোই একটা ক্লাস্টারের মধ্যে থাকবে, যে পয়েন্টগুলো একই সঙ্গে স্পেশালি একে অন্যের কাছাকাছি, at the same time তাদের কালার ইনফরমেশনটাও একে অন্যের কাছাকাছি। So that was the modification that we proposed to apply the DB-scan for template image pixel clustering. And you can see it basically uses the epsilon neighborhood of a point I in data. সোজা কথা হচ্ছে, একটা পয়েন্টের নেবারহুডে কোন পয়েন্ট, ক্লাস্টারটাকে কিভাবে ঠিক করবো, যে একটা পয়েন্টের নেবারহুডে কতগুলো পয়েন্ট আছে তার একটা মিনিমাম সংখ্যা থাকবে, এবং সেই পয়েন্টগুলো একটা মিনিমাম ডিস্টেন্স মানে ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্সের থেকে বেশি দূরে থাকবে না। মানে একটা সার্টেন রেডিয়াসের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট যার সংখ্যাটা মিনিমাম পয়েন্টস এর বেশি যদি এক্সিড করে, তাহলেই বলতে পারি আমি একটা কোর ক্লাস্টার খুঁজে পেয়েছি। আমি আবার এই অ্যালগোরিদমটার মধ্যে ডিটেইলে ঢুকছি না। এবার দেখা যাক, যেমন আমরা অরিজিনাল যে রেফারেন্স ফ্রেম সেটাকে আমি যখন ক্লাস্টারিং করে কিছু তার মিনিংফুল ইনফরমেশন বা ক্লাস্টারগুলো বের করলাম ওই জুতোটা থেকে, সেরকমই তো আমার যে টার্গেট ইমেজ, সেই টার্গেট ইমেজ থেকেও আমাকে করেসপন্ডিং জুতোর শেপটা বার করে সেখানেও আমাকে বুঝতে হবে জুতোটা কোন জায়গায় মুভ করেছে নতুন ফ্রেমে। সেটা বার করার জন্য আমাদেরকে একটা বেস্ট অ্যাফাইন ট্রান্সফরমেশন করেসপন্ডিং টু এ টার্গেট ফ্রেম ক্যালকুলেট করতে হবে। এটা আমরা এমন এক ধরনের ইনিশিয়ালাইজেশন অফ গ্রিড অফ অ্যাফাইন ট্রান্সফরমেশন করে তারপরে একটা ব্রাঞ্চ এন্ড বাউন্ড স্কিম
ইমপ্লিমেন্ট করেছি সেটা ডিটেইলে আমরা আবার আলোচনা করছি না। এসেনশিয়ালি কাজ হচ্ছে যে কোনো একটা ইমেজের যে করেসপন্ডিং যে আমি বাউন্ডিং বক্সটা পেলাম তার যে নতুন একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল শেপ হবে নতুন একটা ছবিতে, তার মানে আমাকে একটা ট্রান্সফরমেশন ক্যালকুলেট করতে হবে। সেই ট্রান্সফরমেশনটা জেনারেলি দেওয়া হবে প্রথমে একটা রোটেশন, তারপরে একটা স্কেল, তারপরে একটা রোটেশন, তারপরে একটা ট্রান্সলেশন এর রেসপেক্টে। তার মানে যে কোনো রোটেশনের আমরা জেনারেলি দুটো ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড রোটেশনের দুটো ইনফরমেশন পাবো, আর ট্রান্সলেশন এবং স্কেলের দুটো থেকেই দুটো করে ইনফরমেশন পাবো। সো হোয়াট উই উইল অ্যাচিভ ইজ এসেনশিয়ালি বেসিক্যালি 4 + 2 6 such points or 6 such factors which will determine the transformation of the affine transformation we want to obtain. So accordingly that transformation has to be determined by using that branch and bound technique. And this was our low budget robot or inexpensive robot that was developed in our lab using onboard Raspberry Pi computer and Bluetooth module with the ultrasonic rangefinder and the monocular camera, as you can see. এবার তার উপরে আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি বা রেজাল্টস গুলো দেখাচ্ছি। একটা সেটে ধরা যাক, যেখানে সেটে দেখা যাচ্ছে যে ছবিগুলো ভীষণ ডার্ক কন্ডিশন, ওই যে অরিজিনাল রেফারেন্স ফ্রেমের শুটা ছিল সেই শুটার করেসপন্ডিং অ্যাফাইন ট্রান্সফরমেশন বার করে আমি এই বাউন্ডিং বক্সটা বার করার চেষ্টা করছি যে এখন আমার এই জুতোর জায়গাগুলো কোথায় আছে, জুতোর বাউন্ডিং বক্সটা কোথায়। ইউ ক্যান সি এই 3 নম্বরটা হচ্ছে আমাদের ওই পিআইসি ফার্স্ট ম্যাচের রেজাল্ট। প্রথমটা হচ্ছে অরিজিনাল ফার্স্ট ম্যাচ, সেকেন্ডটা হচ্ছে কালার ফার্স্ট ম্যাচ, তারপরে হচ্ছে ফটোমেট্রিক ইনভ্যারিয়েন্ট সি ফার্স্ট ম্যাচ মানে আমাদের অ্যালগরিদমটা, আর একটা নতুন একটা ভ্যারিয়েশন অফ শিফট কল্ড এ শিফট ওয়াজ অলসো টেস্টেড। You can see that this is bounding the shoe in a much more clearer and much more accurate fashion. এটা একটা পার্টিকুলার জুতোর পোজ ডান দিকে বেঁকে আছে, পরের ছবিটায় দেখুন শুটার পোজটা হচ্ছে বাঁ দিকে বেঁকে আছে। স্টিল তাকালেই আমরা দেখতে পাবো এই গ্রিন বাউন্ডিং বক্সটা সবচেয়ে ভালো ডিটেক্ট করতে পেরেছে। এবার দেখা যাক, এবার হচ্ছে এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে বেসিক্যালি আমি একটু এগিয়ে এসেছি, তার মানে আমার মানুষটা এগিয়ে এসছে রোবটটার কাছে। দেখা যাচ্ছে যে রেডটা তো করতেই পারেনি, ফার্স্ট ম্যাচ তো করতেই পারেনি, এবং সি ফার্স্ট ম্যাচ করতে পারলেও তার থেকেও পিআইসি ফার্স্ট ম্যাচ আরো বেটার করেছে। এ শিফটে এমন অনেক পয়েন্ট ডিটেক্ট করেছে যেগুলো কিন্তু আদৌ জুতোর পার্ট নয়। সিমিলারলি 4 নম্বর আরো এগিয়ে এসছে, পোস্ট পাল্টে গেছে, ক্যান সি দ্য গ্রিন বাউন্ডিং বক্স, রেজাল্ট ইজ মাচ বেটার। এবার হচ্ছে সেকেন্ড সেট, মানে আরেকটা সেট অফ এক্সপেরিমেন্টস দেখাচ্ছি যেখানে লাইটিং কন্ডিশনটা আগে খারাপ কিন্তু আগের থেকে একটু বেটার, তার মানে ফটোমেট্রিক ভ্যারিয়েশন রয়েছে। এবার তাহলে রেজাল্টটা কিরকম দেখা যাচ্ছে, এবারও দেখুন গ্রিন বক্সটা কিন্তু রেজাল্ট অনেক বেশি অ্যাকুরেট দেন এই 3টে। আরেকটা সিচুয়েশন, আরেকটা জুতোর পোজ, ইউ ক্যান সি দ্য গ্রিন, এখানে অবশ্য গ্রিন এবং ব্লুর পারফরমেন্স অনেকটা কাছাকাছি। মোটামুটি ওভারঅল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রিন বা আমাদের পিআইসি ফার্স্ট ম্যাচ অনেক বেটার রেজাল্ট দিয়েছে। এবার দুটো একটা কেসে তো যে কোনো এক্সপেরিমেন্টাল সিচুয়েশনই অন্য কোনো অ্যালগরিদম বেটার রেজাল্ট দিতেই পারে, দ্যাট ইজ সবসময় হতে পারে। এক্ষেত্রেও দেখুন এই গ্রিন বক্সটা কিন্তু অনেক বেটার রেজাল্ট, গ্রিন বক্সের রেজাল্ট কিন্তু অনেক বেটার ব্লু। অ্যান্ড সিমিলারলি ফর দিস ওয়ান, ডিফারেন্ট পোজে ডিফারেন্ট পজিশনে স্কেলিং চেঞ্জ করে, ট্রান্সলেশন ডিফারেন্ট চেঞ্জ করে প্রত্যেকবারই কিন্তু যে ট্রান্সফরমেশন অ্যাফাইন ট্রান্সফরমেশনের রেজাল্ট যেটা বার করার কথা পিআইসি ফার্স্ট ম্যাচ কিন্তু এই ফটোমেট্রিক ইনভ্যারিয়েন্ট সিচুয়েশনে অনেক বেটার ডিটারমিন করতে পেরেছে, অ্যাজ উই কুড শো ফ্রম আওয়ার রেজাল্টস। অফকোর্স দেয়ার ক্যান বি সিচুয়েশন যেখানে হয়তো একটা ভালো কাজ নাও করতে পারে, সেটা সবসময় হতে পারে, যে কোনো কাজেই হতে পারে, কিন্তু দেয়ার আর সার্টেন সিচুয়েশনস ওয়্যার উই ওয়ার এবল টু শো দ্য পারফরমেন্স ইমপ্রুভমেন্ট algorithm. And this is the basic quantitative form of presentation of the result. You can see that ACSAD, that is the error measure. Error measure joto kom hobe toto better. You can see that error measure was lowest for this PIC fast match compared to all other algorithms. And accordingly, the execution time was always also found to be quite challenging, and very often, I mean, দুটো কেস ছাড়া বাকি কেসগুলোতে সবগুলোতেই কিন্তু বেটার, মানে কম টাইমে ওই এক্সিকিউশনটা করে কিন্তু শু ডিটেক্ট করতে পারা সম্ভব হয়েছিল। সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট দিস, অ্যান্ড দ্য ফাইনাল কনক্লুশন ইজ দ্যাট কোলাবোরেটিভ রোবোটিক্স ইজ এক্সপেক্টেড টু গেইন মোর অ্যান্ড মোর প্রমিনেন্স। যত আনস্ট্রাকচার্ড এবং ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে রোবটের সঙ্গে মানুষের কোলাবোরেশন দরকার পড়বে, এবং সেখানে আরো বেশি ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং সিস্টেম বেড়ে যাবে।
এবং যত নতুন নতুন ধরনের প্রবলেম আসবে তত নতুন নতুন ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য নতুন নতুন ধরনের লার্নিং সিস্টেম লাগবে। And finally, the show must go on, which means যতই নতুন ধরনের প্রবলেম আসুক, নতুন ধরনের কোলাবোরেশন স্ট্র্যাটেজি, নতুন ধরনের লার্নিং স্ট্র্যাটেজি, these have to be developed. So that concludes my discussion. If you have any question, I'll be happy to answer. So that concludes my discussion here. Thank you, sir. লাস্টের দিকে কি পুরোটা শুনতে পাওয়া গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, মানে আসলে আমরা একটা সময় বেশি নিয়ে ফেলেছি বলে লাস্টের দিকে আমাকে একটু ক্র্যাম্প করে বলতে হয়েছে। হ্যাঁ, সুন্দর। কিন্তু কোনো প্রশ্ন থাকলে Yes, sir. I'll be happy to Yes. answer. Participant, if you have any questions, kindly ask. Already, our SRD sir has one question. SRD sir, please unmute yourself and put the question, sir. SRD sir. Sir, I have a question. Sir, hello. Sir, am I audible? হ্যাঁ 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 শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, হ্যাঁ বলুন। স্যার, আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে সাইবর্গ যে ব্যাপারটা শুনেছি, সাইবর্গ অ্যাকচুয়ালি এটা কি ফিজিবল? মানে না, এখন হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস নাও? ইজ ইট রিয়েলিটি অর যেগুলো আমরা আপনার ইয়েতে দেখেছি, সিনেমাতে দেখেছি, তাই তো? মানে পার্সোনালিটিটাকে পুরো শিফট করা হচ্ছে একটা রোবটের উপরে? হ্যাঁ, মানে ওগুলো হ্যাঁ আমার দেখুন ওই ব্যাপারগুলো তখন ওইটা কিন্তু হচ্ছে একদম অটোনোমাস, যে পুরোটাই নিজে করবে, তাই না? দেখবে ওইগুলো অনেকটাই মানে আমার নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ বলে যে ওগুলো অনেকটাই অতটা করতে পারা যায় না বলেই কিন্তু, বা যায়নি বলেই প্র্যাকটিক্যালি, মানে প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম সলিউশনে অতটা করতে পারা যায়নি বলেই কিন্তু কোলাবোরেটিভ রোবোটিক্সটা এখন অটোনোমাস রোবটের থেকে ধীরে ধীরে বেশি পপুলার হচ্ছে যত সময় এগোচ্ছে। কারণ মানুষ তত বুঝতে পারছে যে আমার করতে পারলে তো অনেকটা খুবই ভালো হয়, কিন্তু এতখানি বোধহয় করে ওঠা সম্ভব নয়। জেনারেলি অনেকদিন আগে একটা স্টাডি বেরিয়েছিল যে ইভেন 3 বছর বয়সী একজন বাচ্চার যে মেন্টাল মানে যে নিউরন স্ট্রাকচার আমাদের মাথায় রয়েছে, সেইটা Hello, Amitabh sir. Sir. I think sir has disconnected, so let wait. আমি আবার রিকানেক্ট করতে পেরেছি। Yes sir, you are reconnected sir. Please sir, carry on sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সেটাই বলছিলাম যে আমি বোধহয় লাস্টের টুকু শুনতে পারা গেল, আমি জানি না। আমি বলতে চাইছিলাম যে 3 বছরের বাচ্চার মানে নিউরন স্ট্রাকচার, যে নিউরনের যে স্ট্রাকচার সেটাকে রেপ্লিকেট করা হ্যাজ অলসো বিন ফাউন্ড টু বি অলমোস্ট ইম্পসিবল টিল নাও, মানে পুরোপুরি করে ফেলাটা। কাজে বুঝতেই পারা যাচ্ছে যে মানুষের মাথায় কত কিছু চলে, সেগুলো মুশকিল। মানে ডাউনলোড করা যাবে? হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, হিউম্যান মেমরি ক্যান ডাউনলোডেড? নো আইডিয়া। ওকে, সিনেমায় দেখতে পাওয়া যায় এগুলো। আমরা তো ওই কাজগুলো নিয়ে কাজ করি না, আমরা শুধুমাত্র কিছু স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল জব বা ইনডোর এনভায়রনমেন্টের যে ধরনের কিছু জব হয় যেগুলোতে রোবট ব্যবহার করে আমরা কিছু ইন্টেলিজেন্ট মেথডে প্রবলেম সলিউশন করা যায়, আমার নিজের বেসিক ধারণা হচ্ছে সেগুলোতেই এখনো পর্যন্ত। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কি? একদম, হ্যাঁ, মানে সেই ধরনের প্রবলেম গুলোতেই আমার মানে এটা আমার পার্সোনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে অফকোর্স মানে অনেকের হয়তো সম্পূর্ণ অন্যরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে। সেই ধরনের কাজগুলোতে এখনো পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেছে যে রোবটের উপযোগিতা অনেক বেশি। কাজে আমরাও সেই ধরনের কাজগুলোতেই মোটামুটি ভাবে কনসেন্ট্রেট করি। বাকি অন্যান্য অনেক কিছুতেই কিছু কিছু কাজ করা হয়, এবার সেগুলো কতটা যে মানে মাস স্কেলে পপুলার হবে এটা এখন বলা খুব মুশকিল। Okay, thank you sir. Okay. Thank you SRT sir for your valuable questions. Others participant, if you have any questions, kindly unmute yourself and put your question please.
Other participant? Hello, sir. Myself Kingshuk Majumdar. From Dr. BC Rai Engineering College. Sir, আমার প্রশ্ন আছে, মানে আমি নিজে ফেস কি আটকে গেছি। এই যে মানে হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন না যে ডার্ক কন্ডিশনে ফটো, এবারে সেই ফটো ইমেজ গুলো নেওয়া হচ্ছে। এবারে আমি ফটো ইমেজিং এ যাচ্ছি, আমি সেন্সরের পার্টে আসছি স্যার। মানে আমি একটা মানে ভালভ করেছিলাম, ওটা সলিনয়েড ভালভ। তো তার ইনপুট হিসাবে আমি নিয়েছিলাম একটা মানে আপনার আইআর সেন্সর। এবারে যখনই আমার দিনের বেলায় আইআর সেন্সরের টিউনিংটা পুরো অন্যরকম করতে হচ্ছিল, রাতের বেলায় অন্যরকম। তো এটাকে স্যার আমি বাইপাস কি করে করব? দেখুন, প্রবলেম স্পেসিফিক প্রবলেম আমি আমাদের ক্ষেত্রে কিভাবে করি সেটা বলতে পারি। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে আপনি যদি ব্যাপারটাকে নর্মালাইজ করে নেন সেই সিচুয়েশনের রেসপেক্টে যে রিডিং পাচ্ছেন, তাহলে কিন্তু আমাদের পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে সলভ করতে কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ করেছে। এটা দেখতে পারেন। আমাদের এই যে বললাম না যে এসি এসএডি, যে আপনি যদি পেপারটা পড়েন, মানে পেপারটা যদি আবার দেখেন, সব তো ম্যাথমেটিক্যাল দেখানো সম্ভব না। এসি এসএডি বলে একটা ফিচার আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি, মানে অ্যাডাপ্টেড কালার সাম অফ অ্যাবসলিউট ডিফারেন্স। ওটা কিছুই না, ওটা বেসিক্যালি হচ্ছে যেটা মানে যে নতুন যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে আপনি যে কোনো কন্ডিশনেই যান না কেন সেখানে তো আপনি পিক্সেলের কিছু ইন্টেন্সিটি ভ্যালুস পাচ্ছেন। সেটাকে যদি আপনি এবার কি হচ্ছে, আপনি ডার্ক কন্ডিশনে করলে তার ধরুন 0 থেকে 255 এর মধ্যে পুরোটাকে না করে হয়তো 0 থেকে 189 পর্যন্ত পাওয়া গেল, বা আরেকটা ক্ষেত্রে হয়তো আপনি 35 থেকে 255 পাচ্ছেন, পুরোটা পাচ্ছেন না। তখন আমরা যে রিজিয়নে যখন যেখানে কাজ করছি সেইটাকে আমরা 0 থেকে 1 এ ম্যাপ করে দেখেছি, অনেক বেটার রেজাল্ট পাওয়া যায়। ওকে স্যার। কাজে এইটা একটা টেকনিক। অফকোর্স আমাদের কাজটাতে আরো অন্যান্য অনেক কিছু আমরা দেখালাম, এগুলো আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা পার্ট। এটা আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনার ক্ষেত্রে কিরকম আসছে। Okay, sir. I will straight try করবো, sir. Sir, I have another question. In case of the machine learning data feeding, sir, generally we know that in a machine learning, the data, the initial data for your predict data and your accurate data, that initial modeling, that require the huge data amount. So only the taking the 20 sample, it's give the accuracy for the rest of the actual. না, 20টা হচ্ছে টেস্ট করার জন্য, 20টা ট্রেনিং করা হয়নি। ট্রেনিং করা হয়েছে অনেক বেশি টাকা নিয়ে। ওকে স্যার। ওটা হচ্ছে যে আপনাকে যে পারফরম্যান্স যেটা দেখানো হলো ওটা হচ্ছে টেস্টিং ফেজে ওনারা করেছেন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। মানে তো আপনি ধরতে পারেন যদি ওনারা 20টা দিয়ে টেস্ট করে থাকেন প্রত্যেকটা ইন্টেনশনে, তাহলে হয়তো এবার 20টা দিয়ে 6টায় মানে কিন্তু 120টা ডেটা দিয়ে টেস্ট করেছেন। ওকে স্যার। এবার ধরুন এমন হতেই পারে, আমার নিজের ধারণা যে আরো অন্তত 5 গুণ দিয়ে ওনারা শিখিয়েছেন, ট্রেনিংটা করেছেন, ইন্টেনশন গুলোকে ডেভেলপ করিয়েছেন। ওই যে প্রথমে দেখালাম না যে একটা রেঞ্জ অফ থ্রেশহোল্ড ভ্যালুস আছে, যে ফাই, থিটা, সাই এর রেঞ্জ গুলো বের করে কত ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হলে গিভ, কত ডিগ্রি থেকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হলে নিড। আচ্ছা স্যার। সেগুলো আমার ধারণা 20টার উপরে, মানে সেটা ওনারা ওখানে অতটা ক্লিয়ারলি লেখা নেই পেপারটাতে, কিন্তু আমাদের মানে পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি তার জন্য অনেক বেশি ডেটা লেগেছে টু ডেভেলপ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তা না হলে তো এমন হতেই পারে আপনি 20টার রেসপেক্টে মনে করুন ট্রেনিং করলেন, তারপরে এমন একটা রেঞ্জ আপনি বের করলেন, দেখা গেল টেস্টিং করার সময় সেই রেঞ্জ হয়তো ছাড়িয়ে একটা অন্য কোনো ভ্যালু পেলেন, তার তো সিস্টেম পারফরমেন্স খুব খারাপ হবে। ওই পার্টটাকে যেভাবে আমরা নিউরাল নেটওয়ার্কের মতো করে ভাবি সেভাবে ভাবলেই সবচেয়ে সহজ হবে, মানে বোঝার জন্য বলছি আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, any more question? Any more question from the participant? Any other question? সরি, আমার নেটওয়ার্ক কানেকশনটার জন্য হয়তো আপনাদের একটু ট্রাবল দিলাম। আই এম ভেরি সরি ফর দ্যাট। নো ইস্যু, নো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে। কিছু মানে আজকে কোশ্চেনে তো না, বলে কি কোশ্চেন করনা है with the due permissions of the HOD sir and the Soma, may I continue the session? Today it is a beautiful moment for us to get an idea how does your human and your robot collaboration has been actually implemented in our modern era, and it is definitely will be enhanced.
এটা যদি বাংলায় বলি যে মানব সভ্যতা যন্ত্র সভ্যতা আর যন্ত্র মানব ও মানুষের সহাবস্থান, তাহলে হয়তো আমরা ভুল বলবো না, তার দিকে এগোচ্ছি আমরা। এবং আজকে অমিতাভ স্যার যেরকম করে সাবলীল ভাবে বললেন, ওটা ফ্লুয়েন্ট সি উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য টেকনিক্যালস অলসো দ্য your language, it is a very much beautiful for and pleasure moment for us. And sir, thank you for giving such a beautiful talk and the valuable your time to enlighten ourselves in this region. So far we have gone through the novel like your iRobot of Isaac Asimov, the naked son of Isaac Asimov, where the amalgamations of the human and the robots is elaborately described. But what is the practical reality? Today we get a test for that. Thank you again, sir, for coming to the BCREC virtually. And on the behalf of our HOD, our department and our college, it is our thankful gratitude to you, sir, to give such a beautiful lecture, sir. Thank you, sir. Thank you, Professor Majumdar, and also it's my pleasure, as I told in the very beginning. So, and Professor Doctor also, and Professor Bishwas, everybody, thank you very much. Thank you very much. তাহলে এখন if you all permit me, then with all your permission, may I leave the session, or Yes, is it okay if I leave the session? yes, sir. Yes. Thank you. Yes, sir. My very best wishes to all of you, and Merry Christmas and Happy New Year 2021 in advance, all of you. Thank you. Yes, sir. Same. Happy New Year. Merry Christmas. 2021 will be better than 2020. Okay. That we all expect. Or hope, at least we can hope for that. Thank you all. It was my pleasure. It was my pleasure joining this audience, and it gave me enough pleasure. যদি আরেকটু প্রবলেম গুলো কম থাকতো, আপনারা হয়তো একটু ভালোভাবে ব্যাপারটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারতেন। আই এম সরি, কিন্তু কিছু করার নেই আমার। No, sir. Sir, I have one. I looking for one permission. With your due permissions, may we share your slide or video to all the participants, so that if someone miss somewhere, so they can catch up the. ইনফ্যাক্ট আমি একটা কাজ করতে পারি, আপনাদের তো যেখান থেকে ইমেল এসেছিল আমি সেখানে পিডিএফ ফাইলটা পাঠিয়ে দিতে পারি। সেটা খুব ভালো হয় স্যার, খুব ভালো হয়। সেটা আমি তো সবসময় লেকচার দেওয়ার পর আমি মানে যেখানেই যারা চান আমি তাদের পিডিএফ ফাইলটা পিপিটিটা দিন, এখন পিপিটিটা সব জায়গায় বলি, পিডিএফটা পেলেই তো হলো, তাতে ইনফরমেশনটা সব পুরো একদম স্যার। আর স্যার আমরা এখানে ভিডিও রেকর্ডিং করেছি তো, যদি পারমিশন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা মানে পার্টিসিপেন্ট অসুবিধা নেই। তাহলে কোনটা করবেন? তাহলে আমি কি পাঠাবো না ওটাই পাবো? কিন্তু ওটা তো না স্যার, পিডিএফটা দেন, দুটোটা একসাথে ব্রেক থাকতে পারে ওটাতে। সেই আমি পিডিএফটা আপনাদের পাঠিয়ে দেবো আর কি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, হ্যাঁ ছাড়ছি তাহলে, আপনাদের সেশন করছি তাহলে। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Respected participant, I have some announcement. First of all, your today's attendance feedback form is already given to the chat box. Kindly fill up the form properly within the 10 p.m. by tonight. And those who have missed the attendance and feedback form for the yesterday due to some reason, I have also activated the form, but that will be also activated for the tonight 10 o'clock. After that, the form will be closed. And next thing, today I'm going to send one PDF file where your name and other credential will be written, which is purpose for your generations of the certificate. And the certificate will be provided for the successful completions of this webinar series. Kindly check if you find anything in wrong. Kindly give a return email for the same, for the rectifications as soon as possible. So it will be helpful us for generating the certificate. And right now the very much chilling cold is here in Durgapur, so it is a time to say good night with the due permissions of our HOD sir and our another coordinator, Madam Soma ma'am. May we conclude the section and close the session with your due permission. Yes. Okay, Good night. Good night. Yeah. Yes, sir. Yes. So, Yeah. sir. I have already filled up the last day's the feedback form. Do I need to fill up again?
No, sir. Those you- who have missed. Those who have missed. But today's session, each session having a Today I have different. sir. There's Last day, today for Today I have filled up yes, sir, already. please. So I have, last day what you have already, what you have submitted already. So do I need to do it again or not? No, The last day. No. Yesterday, if you have already submitted, sir, you need not to do it again. Those who have missed, for them only. Yeah. Then only. And Thank you. today? Yeah. Okay, sir. Today I have Today's okay, sir. And we are going to meet tomorrow at 2:30 p.m. at noon. And our honorable speaker is Kaushik Das Sharma from Calcutta University. And again, we have another session tomorrow, that is at 4 p.m. with Karabi Biswas ma'am, IIT Kharagpur. So let's we are going for the tomorrow session. Meanwhile, it is a time to say good night. Thank you all of you. আজকে Thank লিঙ্কটা you. পাঠিয়ে দিয়েছো ইয়ে হ্যাঁ, same links.